as we continued our discussions over a period, we have become what we call WBSB buddies. I'll tell you what is this WBSB. It is whiteboard and scrapbook buddies. As we discuss, immediately we used to go to the whiteboard and draw our ideas, put the ideas on the whiteboard. And then if we have a scrapbook, immediately we used to write. So we recorded all of our business discussions, new ideas, unconventional ideas. It is something like the topic, we are preserving that stray thoughts, which is very, very important to develop those things in the future. So like that, we became very, very, what you call thought-provoking discussions whenever we meet. And at that time, I was, after retiring from bank, I was heading the corporate communication of Andhra Bank in head office, Saifabad. So after retiring from the bank, I was working on a book on a very innovative concepts in marketing, technology, and networking. So during the discussions, we had some sort of a discussion on this book. And as we progressed in this manner, we thought about a concept called collaborative writing. So instead of one person writing and putting their thoughts into it, we thought that a group of people collaborate and then come to a fusion of those ideas and coming out with a very, very unconventional book on the business models in the future. So that became fateful. And before COVID, we almost finished the book. But because of the COVID, we had to rework and reimagine some of the concepts. And I hope in another 2 to 3 months, the book will be out. And that is going to be a very interesting piece of unconventional collaborative writing. The topics are totally new. Here I have to say one thing. Writing on topics which are already there and putting your opinion and developing those things is one part of writing. But here we thought we have to innovate a totally new concept which is not there in the present in the management and the business models. So we innovated. We thought, what is that new thing? Totally out of the box thinking. And also today we have spent many a time in the out of the box Green Park Hotel also for some time. And the subjects which we came out are totally new. You will know when the book is in the market. And it was also the effort of Mr. Ram with his unconventional thinking and a mastery of the business models. He's also a strategist. He gives a very, very good strategic ideas, whether it is macro level or down to the community level also. A small community also can be given a strategy. Such kind of micro level strategies also he has developed. So like that, he has developed his writing. First, initially, he thought I could not write a book, sort of, though he was writing some opinions and all those things. Finally, convinced him to write, and he has become a writer in this manner. He has become a writer. And I hope the book will be part of his, it will actually enhance his brand in the market. I've also seen him writing in the social media, for example, LinkedIn. The prolific writer in LinkedIn, many of the people also, some of the subjects which he has written in LinkedIn also has evoked a very thoughtful response, very, very thoughtful responses. And some subject which he has touched upon, like recently the succession model for industries and institutions. Very, very good thoughts. I think 1 week back he has written. I think people should look into it as a futuristic business model concept also. With that few words, I'm very proud to be associated with him. And always there is not a day passes between us when we thought of something new. And during this period, I would say we have come out with totally new words.
totally new words which are not found in the dictionary also. That will be part of a book also. And some of the words will put to shame Shashi Tharoor also, I think. So very, very creative thinking is happening here. And it is wonderful to listen to him. And finally, I have given him a small designation for a branding for him, for this particular topic. And I feel that he is a new wave business strategist and an unconventional writer. This is totally what you call, it will really enhance his abilities, and also we would also enjoy his strategic thoughts and writing. Thank you very much. All the best, Ram. I hope this session is going to be rocking for us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Vijay Kumar garu. It was really pleasure. గారు మీకు యూస్ చేస్తుందానికి మీరు ఫీల్ అవ్వకండి. మనం ఎప్పుడు వాడుకోలేదు ఆ పదం మన ఇద్దరి మధ్యలో. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అన్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్, సో ఐ నీడ్ టు డూ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఇవాళ ప్రజెంట్ అయి ఉన్న కుప్పా శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారికి, శరత్ బాబు గారికి, విజయ్ కుమార్, మా బాబాయ్ ముంబై నుంచి ప్రకాశం గారు, నన్ను ఈ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్కి ఇన్వైట్ చేసిన రవికుమార్ అవధానం గారు, వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఫర్ మీ టు బిగిన్ విత్, ఇవాళ మనం అనుకున్నట్టు ఆ సోషల్ కాంటెక్స్ట్లో రైటింగ్ అన్న ఒక దానికి ఎంత ప్రాముఖ్యం ఉంది, అది దాని ఫ్యాసెట్స్ ఐ థింక్ ఎలా ఉన్నాయి, దాని పరిస్థితి ఎలా బాగు చేసుకునే స్కోప్ మన చేతుల్లో ఉంది అన్న ఒక ఆలోచనే నన్ను రైటింగ్ అన్న దాని మీదకి తీసుకుని ఇవాళ ఆ టాపిక్ మాట్లాడవలసి వచ్చింది. టు బిగిన్ విత్, యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు స్పీకర్ కాదండి, ఐఎమ్ లార్జ్లీ ఏ కాన్వర్జేషనిస్ట్. సో నాకు మాట్లాడడం చేత కానివన్నీ నేను రాసేవాడిని. చాలా వరకు నేను రాసిందంతా ఇంగ్లీష్లోనే రాసేవాడిని. ఒక సినిమా చూసి వచ్చిన, ఒక పుస్తకం చదివిన, వేరే ఎటువంటి చెప్పలేనివి లేదంటే నాకు చేత కాని ఆ ఒక భావాన్ని రాసే చూపించేవాడిని, రాసే పంచుకునేవాడిని. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్, everyone who has come in my life has started supporting my writing, and slowly that's where I picked. నేను రాయడానికి కాదు, నేను మాట్లాడేదానికి కూడా ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళలో శ్రీనివాస్ శాస్త్రి ముఖ్యులు. he supported me and lot. He asked me, he demanded me to come and write. బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ ఎందుకు చేస్తావు, నువ్వు రైటింగ్లోకి రా అని కూడా ఈ మధ్య ఆయన ఆశీర్వదించి పిలుస్తున్నారు కూడా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇన్విటేషన్ టు. సో టు బిగిన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ వాట్ రైటింగ్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పుకునేదానికి ద వెరీ ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్, నేను మాట్లాడేదానికి తీసుకునే సమయం లోపల ఒక 10 మంది మాట్లాడవచ్చు అనమాట. నేను ఒక చిన్న భావం చెప్పాను అంటే నాకు సమయం పట్టేది. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్, అంటే ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్, చిన్నప్పుడు ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ డ్రామాస్. సో ఐ ప్లేడ్, వెన్ ఐ నీడ్ టు ప్లే రోల్స్, అక్కడ డైలాగ్ ఏదన్నా ఇస్తే మాత్రం బాగా మాట్లాడేవాడిని, కానీ దానికి సంబంధించి ఏదన్నా ఎవరికైనా చెప్పంటే చాలా కష్టపడేవాడిని. సో దట్స్ వాట్ వేర్ రైటింగ్ అన్న ఒక ఆప్షన్ని బేసిక్గా తీసుకొని చేయడం జరిగింది. రెండవది, ఇవాళ ఇంకొక డిక్లరేషన్ చేయవలసింది ఏంటంటే, నేను రైటర్ కాదు, నేను రాసే ప్రయత్నంలో మాత్రమే ఉన్నాను, రాతని వాడుకునే ప్రాసెస్లో ఉన్నాను. సో ఎలా అయితే నేను స్పీకర్ కాదో నేను రైటర్ కూడా కాదు, బట్ ఐఎమ్ అన్ అవిడ్ రీడర్. చదవడం అన్నది చిన్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్తో మొదలై నేడు 100 ఏళ్ల తర్వాత లేటెస్ట్ పుస్తకం నా దగ్గర ఇవాళ 1000 పడగలు ఉంది, అది చదువుతున్నాను ప్రస్తుతం. సో అలా మొదలైన దీనికి మా నానమ్మ అవ్వగారి ప్రయత్నమే నన్ను ఇవాళ ఇంతవరకు రాయడం కానీ చదవడం కానీ నేర్పించిన దానికి ముఖ్యులు. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బ్లెస్డ్ బై దెమ్.
సో ఇంగ్లీష్లోనే ఎంతో కొంత రాస్తున్న నాకు సడన్గా అప్పుడప్పుడు రాసే తెలుగుని పూర్తి తెలుగులోనే ఏదైనా రాస్తే నేను పూర్తి తెలుగులోనే రాసే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది మా నాన్నగారు. అంటే ఆయన రీసెంట్గా ఒక 6 నెలల ముందు కాలమయ్యారు. ఆయన చనిపోవడంతో జరిగిన ఒక 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 ఆపర్చునిటీ అనండి, ఒక ఒక ఫీలింగ్ అని చెప్పండి, నాకెందుకో ఇంగ్లీష్లో రాయాలని అనిపించలేదు. సో తెలుగులో రాయడం మొదలెట్టాను. నాకు తెలిసిన చిన్న చిన్న తెలుగులో రాశాను. ముందు భయపడుతూ శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారికి పంపించాను, మా బాంబాయిలో ఉన్న మా బాబాయ్కి పంపించాను. వాళ్ళిద్దరూ అది చదివి ఇంకే శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారు అయితే యు ఆర్ థ్రెటనింగ్ టు బి ఎ రైటర్ అని స్టార్ట్ చేశారు. మా బాబాయ్ అయితే చాలా అభినందించి దగ్గర తీసుకున్నారు. ఈ ఈ ప్రోద్బలంతోనే అసలు రైటింగ్ అన్నది బహుశా నేను ఇంగ్లీష్లో ఎంత చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానో తెలుగులో దాన్ని నేను చాలా సులువుగా చెప్పగలుగుతానని బాగా తెలుసుకున్నాను. అంటే మాతృభాష అని కాదు, ఎనీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది అని నాకు నేను తమిళ్ కూడా అలాగే నేర్చుకున్నాను. అంటే 20 ఏళ్ళు తమిళ్ మాత్రమే మాట్లాడేవాడిని, కానీ చెన్నై వెళ్ళి ఉండవలసిన సందర్భంలో వారం రోజుల్లో తమిళ్ నేర్చుకుని రాసే స్థాయికి ఆ భాష యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకున్నాను. సో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో హిందీ, తమిళ్, తెలుగు రాయడం, చదవడం వచ్చు. మలయాళం అర్థం చేసుకోగలను, తిరిగి మాట్లాడగలను. సో let's go moving to our topic today on writing. I think this is a basic introduction I can give. Vijay Kumar garu, very thank you for the kind words. Rather than kind words, your creative expressions always be with me. Thank you, sir. Thank you. మన అందరికీ బాగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రీడర్ రైట్స్ అండ్ రైటర్ స్పీక్స్ అని. బట్ ఒక రకంగా చూస్తే దీనికి అంటే రైటింగ్ అన్నది మన యొక్క ప్రైమరీ బేసిస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏది నేర్చుకున్నా, మనం ఈ రోజు వరకు ఉన్నవన్నీ రాసే నేర్చుకునే స్థాయికి మన ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనకు తోడ్పడింది. బహుశా ఇప్పుడు ఎవరు రాయట్లేదు అని ఎవరికైనా ఏమన్నా అనిపించింది అంటే, యాజ్ వి ఎవాల్వ్ మనము ఇలా రాయకపోవడానికి కారణము బహుశా మనం ఫైనల్ పీజీ ఆర్ డిగ్రీ ఈ సమయం వరకు చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి విపరీతమైన హోంవర్క్లు రాసిన జనరేషన్ గాను, లేదంటే విపరీతంగా రిపీటెడ్గా ఒకే విధమైన రాత రాస్తూ పెరుగుతున్నామన్న అవగాహన వల్ల కానీ మనము రాయడం అంటే మనం పూర్తిగా దానికి దూరం అయిపోయాం అన్నమాట. అది అంటే స్పెషలిస్ట్ రైటర్స్ అవ్వాలని లేదు, బేసిక్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా పోయాయి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా ఒక స్పెల్లింగ్ రాయమని చెప్పండి, వెంటనే చాలా కష్టపడతారు. వాళ్ళకి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా స్పెల్లింగ్ చెప్పగలిగితేనే రాయగలుగుతారు. నేను చిన్నప్పుడు విపరీతంగా డిఫికల్ట్ ఉన్న వర్డ్స్ని రాసి గుర్తుంచుకునేవాడిని టేబుల్స్ లాగా. సో స్పెల్లింగ్స్ అంత బాగా చెప్పేవాడిని. నేను ఒక 15 ఏళ్ళు వన్స్ ఐ లెఫ్ట్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, నా రైటింగ్ స్థాయి బాగా పడిపోయింది. అసలు రాయడమే మానేశాను నేను. అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ బిలీఫ్ దట్ టైపింగ్ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్, టెక్స్టింగ్ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్, రైటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ రైటింగ్. అది పెన్నుతో రాయండి, పెన్సిల్తో రాయండి, దేంతో అయినా రాయండి, అది మాత్రమే రైటింగ్ అని నమ్ముతాను నేను. సో ఈ స్థాయి, ఇటువంటి టెక్నాలజీ మన లైఫ్స్ అంతా టేక్ ఓవర్ చేసేసి ఈ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనకు అంటే మనకి ఇప్పుడంతా వీఆర్ ఏ మెసేజ్ నేషన్, వీఆర్ ఏ మెసేజ్ సొసైటీ, వీఆర్ ఏ ఫార్వర్డ్ నేషన్ అంటాను నేను ఒక రకంగా. మనకి ఏ మెసేజ్ వచ్చినా కానీ మనం వెంటనే మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేసే దేశం అయిపోయాం మనం దానికి సంబంధించిన ఒక హింట్ కూడా రాసి పంపించాం అనమాట. మనం ఊరికే అలా పంపించేస్తాం. సో దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే, ఎక్కడో మనం మాట్లాడగలిగే శక్తి, వినగలిగే శక్తి రాయడంలో పూర్తిగా పోయింది అన్నది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, పూర్తిగా పోయేసిందనే చెప్పాలి. ఇవాళ మహా అంటే రాసేవాళ్ళు ఎవరంటే పిల్లలు మాత్రమే.
వాళ్ళకి తప్పదు కాబట్టి స్కూల్లో హోంవర్క్లు కాబట్టి రాస్తారు వాళ్ళు. అంతకు మించి వేరే రాసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అంటే పెద్ద పెద్ద ఐడియాలు, బిజినెస్ ఐడియాస్ కానీ, లేదంటే లైఫ్ లైఫ్ చేంజింగ్ ఐడియాస్ కానీ, థాట్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనకు స్ఫురణకు వస్తే మొట్టమొదట మనం చేసే పని ఓ పెన్సిల్ కాగితమో, పెన్ను కాగితం మీద రాసుకునేవాళ్ళం. ఇవాళ ఆ స్థాయి లేదు. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ the evilest of all forms called mobile, and we start doing with it. సో దీని స్థాయి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే ఇవాళ మనం టెక్స్టింగే రైటింగ్ అని అనుకునే స్థాయికి వెళ్ళిపోయాం. సో మనం ఏది కానీ రాసి దాంట్లోని క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎంత ఉంది, దాంట్లో ఎంత క్రియేటివిటీ ఎనర్జీస్ ఇవ్వగలుగుతుంది అన్నది ఉపయోగించుకోవడం మానేసామంటాను నేను. So that's what I see. The very core defective of why we hesitate to write. అంటే మీరే చూడండి, మీ అనుభవంలోనే చూడండి. బాగా మాట్లాడేవాడు చెప్పినప్పుడే బాగా చెప్పావు, ఏది ఒకసారి రాసి ఇవ్వు అన్నారు అనుకోండి, వాడు అది రాసి ఇవ్వలేడు. సో దానికి కారణం అంటే బాగా మాట్లాడే వాళ్ళకి కూడా రాసిచ్చే వాళ్ళు ఉంటేనే బాగా మాట్లాడే స్థాయికి ఇవాళ నాయకులు కానీ ఎవరు కానీ ఉన్నారు. అంటే మన రైటింగ్ లార్జర్లీ ఒక స్లోగనీరింగ్ గా, ఒక మెసేజింగ్ గా, ఒక మోటివేషన్ కింద తయారైందే తప్ప దాని ద్వారా ఎటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ మనకు మనం తెచ్చుకోవచ్చు అన్న ఒక క్రమశిక్షణ మనలో దూరం అయిందనే చెప్తాను నేను. ఐఎమ్ బేసికల్లీ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్పీకర్ అని చెప్పడంతో నేను తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఎక్కడెక్కడ అంటే ఈ మాత్రం కంటిన్యూగా మాట్లాడడం నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నేను తెలిసిన వాళ్ళందరూ చాలా మంది ఇంకా ఆశ్చర్యపోతుంటారు. సో కాబట్టి బేర్ మై ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఇన్ సిమిలర్ సెన్సెస్. సో మీరు గమనించి చూస్తే ది డిఫెక్ట్స్ ఎలా మొదలయ్యాయంటే లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ అట్ స్కూల్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ కిల్డ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ ఆల్సో లెటర్ రైటింగ్. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఒకటి తప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేసిన వాటిలో ముఖ్యంగా లెటర్ రైటింగ్ అన్నది ఒకటి ఉండింది ఆ కాలంలో. రెండోది దే కాల్ దట్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ అని ఉండేవి. ఇవాళ అవి లేవు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా టైపింగే చేసి పంపిస్తారు కానీ ఎవరు రాసి పంపించట్లేదు. సో ఇంతకుముందు పత్రికలకు లెటర్లు రాసేవాళ్ళు. అంతెందుకండి, ఇవాళ కూడా రాసే లెటర్ ఏదన్నా ఉంది అంటే నాకు తెలిసి ఇంకా ఇవాళ ఏ ముఖ్యమంత్రికి, ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాసిన లెటరో, లేదంటే ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానికి రాసిన లేఖనో ఇంకా లేఖ కింద చెప్పుకుంటున్నాం. బట్ అది రాయరు, అది కూడా టైపే చేస్తారు. బట్ దానికి కూడా బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఒక పెన్ను పేపర్ మీద రాసే ప్రయత్నం అయితే తప్పకుండా చేస్తారు అందరు. కానీ ఈరోజు మనం ఆ టెక్స్టింగ్ అన్న కల్చర్లోకి వెళ్ళిపోయి రైటింగ్ ని ఎంత మర్చిపోయాము అన్నది ఒక ఆలోచనతో మొదలైన డిస్కషన్ ఇది. సో కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నోట్స్ రాసుకోవడాలు, థీసిస్ రాసుకోవటాలు, అంతెందుకండి లవ్ లెటర్లు రాయటాలు కూడా జరిగేది. ఇప్పుడు ఎవరు అలాంటివి చేయట్లేదు. ఇవాళ లవ్ లెటర్ రాస్తే దానికి LUV అని పెడుతున్నాము, దాన్ని టెక్స్ట్ లో కూడా పూర్తిగా LOV అని రాయట్లేదు. సో ఆ స్థాయికి దిగజారిపోయింది. అంటే అక్షరాలు కుంచుకుపోయాయా లేదా మనిషి ఇంట్రెస్ట్ కుంచుకుపోయిందా అన్న ఒక మీమాంసలో పడేయలేదు. ఇది పూర్తిగా కుంచుకుపోయిందనే చెప్తాను నేను. ఇవాళ టైప్ చేసే వాళ్ళంతా అన్ని షార్ట్ వర్డ్స్, దే ఫౌండ్ సమ్ షార్ట్ వర్డ్స్, క్రిప్టెడ్ వర్డ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇంగ్లీష్, టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ బేసిక్ ఇంటెంట్. సో ఇలాంటి స్థాయిలో వెన్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్, ఈవెన్ వెన్ యూ ఐ హావ్ సీన్, అంటే నేను ఒక కన్సల్టెంట్గా నాకు ఎప్పుడు ఒక పని అప్పచెప్పినా, లేదంటే ఒక పని నేను తీసుకున్నా, నేను ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చేవాడిని. ఆ ప్రపోజల్కి బేసిక్ పెన్ను పేపర్ యూజ్ చేస్తాను, లేదా సంథింగ్ బోర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో విపరీతమైన డిఫికల్టీ అందరికీ. మీరు ఇంజనీర్స్ అనండి, డాక్టర్స్ అనండి, హూ ఎవర్ యూ కాల్, ఆల్ ఆఫ్ ద గ్రోన్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ వాళ్ళకి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చేయమని చెప్పండి, వాడు తిరిగి వెంటనే రే నువ్వు డాక్యుమెంటేషన్ చేయరా అని చెప్పి ఒక చైన్ రియాక్షన్ కింద అందరికి అప్పచెప్పే ప్రయత్నమే చేస్తారు, కానీ ఎవరు రాయలేరు. అంటే డాక్యుమెంటేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇవాళ. ఏదైనా సరే డాక్యుమెంట్ చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ మన దగ్గర డాక్యుమెంట్ స్కిల్స్ లేవు. ఎందుకంటే అదే చెప్పాను కదా, మన రూట్స్ ఇన్ హోంవర్క్, మన రూట్స్ ఇన్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఇక్కడ we largely hated ourselves because మనకు వచ్చిన మార్కులు అంతా ఎలా వచ్చాయండి, మనం రాసిన దాన్ని బట్టే వచ్చాయి అన్ని.
సో మనకు వచ్చిన మార్కులు మనకే నచ్చినప్పుడు, నచ్చితే పర్లేదేమో అనుకోండి, నచ్చకపోతే మనం రాసిన దాని మీద, మనల్ని కరెక్ట్ చేసిన వాడి మీద మనకి ఎంతో కోపం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ ది సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్, having made our life from స్కూల్లో హోంవర్క్ దగ్గర నుంచి ఆఫీస్లో వరకు జరగడం మూలన we largely lost a fundamental core interest in us to deal with writing. సో ఒకసారి రాసి చూసిన తర్వాత, తప్పొప్పులు తెలుసుకున్న తర్వాత, దాన్ని మీరు ల్యాప్టాప్ అనండి, డెస్క్టాప్ అనండి, వీటిని యూజ్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ అసలు రాయడమే, టైపింగే ఒక రైటింగ్ అనుకొని మొదలెట్టడం వల్ల స్పెల్లింగ్స్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఫాలన్ సో పూర్లీ దట్ we couldn't face the art of writing anymore. We started feeling it is hurting ourselves when we start writing. ఎవరన్నా నన్ను రాయమని అడుగుకున్నా ఉంటే చాలు అన్న ఫీలింగ్కి ఆఫీసుల్లో విపరీతంగా ఉన్నారు. ఏ ఇంజనీర్కి ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్, నువ్వు రాసిన కేసు ఏంటి, నువ్వు అప్లై చేసిన టెక్నాలజీలో ఏం రిజల్ట్ వచ్చిందో ఒక డాక్యుమెంట్ రాయమంటే, 2 లైన్లు రాయమంటే కూడా కష్టపడతారు. వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేదానికే వాళ్ళు హెస్టేట్ అవుతున్నారు. అది ఒప్పుకుంటాను, ఇంగ్లీష్ రాదని. బట్ వాళ్ళు మినిమం లాంగ్వేజ్తో వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ మీద పెడితే ఎవరు ఏమి అనరు. కానీ ఆ ప్రయత్నం కూడా మానేశారు. సో వీఆర్ నౌ జస్ట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ అవర్ 10 fingers ఈజ్ ఓన్లీ టు టెక్స్ట్ సంథింగ్ ఆర్ టైప్ సంథింగ్. వీ డోంట్ రైట్ ఇట్. ఈ 2 వేళ్ళు పట్టుకొని కలంతో రాసే రోజులు పూర్తిగా పోయాయని చెప్పాలి. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇంకొక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ ఉంది. అంటే వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఆఫ్ కంటెంట్. అంటే వీడియో కంటెంట్ కానీ, డాక్యుమెంటేషన్ కంటెంట్ కానీ, లేదంటే ఇమేజ్ బేస్డ్ కంటెంట్ కానీ విపరీతంగా సోషల్ మీడియా కంపెనీస్కి కానీ, లేదంటే టెలివిజన్ ఛానల్స్కి కానీ, లేదంటే న్యూస్ పేపర్స్కి కానీ, మ్యాగజైన్స్కి కానీ, వీటిలన్నిటికీ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది కంటెంట్ అన్న ఒకదాని మీద. కానీ అవన్నీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం. కారణం ఏంటంటే మనకు రాసే శక్తి లేదు. అసలు శూన్యమనే చెప్పాలి. ఐ థింక్ ది లాస్ట్ జనరేషన్ హస్ ఎంటైర్లీ లాస్ట్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అనే చెప్తాను నేను. ఇంత డిమాండ్ ఉన్న కంటెంట్ ఒక హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ. మీరు ఒక రఘుకుమార్ గారు అడ్వకేట్, ఆయన ఒక కేసు మీద ఆయన కనుక రాస్తే చాలా మంది చదువుతారు. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ డిమాండ్ ని అతను ఆ ఆర్టికల్ ఏ మ్యాగజైన్ కో రాయొచ్చు, ఏ న్యూస్ పేపర్ కో రాయొచ్చు, లేదా తన ఒక బ్లాగ్ లో రాసుకోవచ్చు. కానీ ఆ రాసే ప్రయత్నము జరగట్లేదు ఎక్కడ కానీ. అందుకు నాకు రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనిపించింది. ఇంకొక పాయింట్, మనం ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళా కానీ సపోజ్ ఆ మీటింగ్ పూర్తి అవ్వకుండా మళ్ళీ రెండోసారి ఒక ఇమీడియట్ గా ఒక 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ జరిగింది అనుకుందాం, లేదా ఒక 4 రోజుల తర్వాత జరిగింది అనుకుందాం. ఆ మీటింగ్ లో వెళ్ళి కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అనుభవం కామన్ గా ఉంటుంది. అరే మనం ఎక్కడ మొదలెట్టాం, ఏం మాట్లాడుకున్నాం, ఎవరేమన్నారు అని. దాని అర్థం చాలా సింపుల్ అండి, వెరీ వెరీ సింపుల్. మనము బహుశా మనకు పూర్తిగా లేనిది ఒక అలవాటు ఏంటంటే, ఏదన్నా ఒక 2 మనుషులో ఒక 4 కూర్చొని ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం డాక్యుమెంట్ చెయ్యమన్నమాట. అంటే మీకు మన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ చేయకపోగా, అది లేకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో కంటిన్యూయేషన్ యొక్క గ్యాప్ చాలా ఉంటుంది. అవన్నీ రికాల్ చేసుకునే ఈ టైం కూడా తినేస్తాం అనమాట. సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్, నేను చాలా క్లయింట్ డిస్కషన్స్ లో ఎవ్రీవేర్ ఐ గో ఐ రైట్ ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ my understanding about what exactly the work is all about. But when I found this particular aspect that writing అన్న ఒకటి ఇలాంటి గ్యాప్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు కూడా తెలిసి కూడా ఎవరు ప్రయత్నం చేయట్లేదు. మీరు రాస్తారు కదండి సరిపోతుంది అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువైపోయారు. one of the most important part, I think Princeton University somewhere in 2014-15 ఆ టైంలో they did a research, ఒక చిన్న research. What kind of an personality or what kind of a thought structure will be with an individual when he types on a laptop, or when he types on a mobile, text on a mobile, or when he writes on a piece of paper. So ఇది స్టడీ చేసి చూసినప్పుడు the guy who writes on the paper is a definite winner. It's certainly a definite winner. ఇక్కడ ఎందుకు డెఫినెట్ విన్నర్ అయింది అంటే,
అతని ఇమాజినేషన్ ఆ పేపర్లో కనిపించింది. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు సడన్ గా ఒక గ్యాప్ వచ్చింది అనుకో, బ్లాక్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ రైటర్స్ ఏం చేస్తారంటే, రాస్తున్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే పక్కన చిన్న చిన్న బొమ్మలు వేయడము, లేదంటే ఏదైనా ఒక డిజైన్ వేయడము, లేదంటే ఆలోచిస్తున్న దానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక అబ్రివేషన్స్ డెవలప్ చేయడము, ఒక థాట్ ఒక డిఫరెంట్ థాట్ స్ట్రక్చర్ ని రాసుకునే స్కోప్ పేపర్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మీకు మిగతా చోట్ల అది లేదు. మిగతా వాళ్ళకి ఇమాజినేషన్ లేదని చెప్పట్లేదు, మిగతా వాళ్ళకి క్రిటికల్ థింకింగ్ లేదని చెప్పట్లేదు. బట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ విచ్ డ్రైవ్స్ ది మైండ్ టు బిట్వీన్ యువర్ టూ ఫింగర్స్ అండ్ విత్ ద పవర్ఫుల్ టూల్ కాల్డ్ పెన్ ఆర్ పెన్సిల్ has no competition with anything that the technology has brought us. So that's what where they found, వాళ్ళ రీసెర్చ్ అదే చెప్తుంది, ఇమాజినేషన్ లేకపోవడం బొత్తిగా. అండ్ ఆ ఇమాజినేషన్ లేకపోవడానికి కారణంగా వర్క్ చేస్తున్న కేసుకు సంబంధించి ఒక థింకింగ్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవ్వకపోవడం. దీనివల్ల థింకింగ్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా ఇంకొక కారణాలు ఉన్నాయి. చాలా మంది చదవడం కూడా మానేశారు. అంటే ఒక సైడ్ దెబ్బతింటే పర్లేదు అనుకుంటే రెండో సైడ్ కూడా దెబ్బతినేసాం. సో చదవడం కూడా మానేసాం. ఇప్పుడు మనకు ఆడియో బుక్స్ వచ్చేసాయి. అంటే నీ చదవలేని సోమర్తనాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నాయి. అది ఆ ప్రయత్నము ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో నేను ఇంకా ఇంతవరకు చూడలేదు. బట్ స్టిల్ ఐ హోప్ ఆడియో ఈజ్ అ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం వినేవాడికి ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది, మాట్లాడేవాడికి కూడా ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది. బట్ రాసేవాడికి వీళ్ళందరి విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి. వీళ్ళందరినీ ఊహల్లో పెట్టుకొని, ఆలోచనలో పెట్టుకొని ఆ ప్రయత్నం చేస్తాడు అన్నది చాలా వరకు నమ్ముతాను. అండ్ దట్స్ వాట్ వేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో విజువలైజింగ్ మైసెల్ఫ్. ఐ మైసెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ రాయడానికి బహుశా నాకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత చీపెస్ట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు డూ అన్ యాక్టివిటీ అంటే అది రైటింగ్ అనండి. ఒక పెన్ను, కాగితం, లేదా ఒక బొగ్గు బోర్డు, లేదా ఒక బొగ్గు చాక్ పీసు, ఒక బోర్డు, యూ నేమ్ ఎనీథింగ్, దట్స్ ఆల్ యూ రిక్వైర్. ఇది ఇంతకన్నా చీపెస్ట్ మెటీరియల్ టు ఇనిషియేట్ గ్రేట్ వర్క్స్. మనము రాళ్లపైన రాసాము, అద్భుతంగా ఆ రాళ్లపైన రాసిన వాటికి, చెక్కిన వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. శిలాఫలకాలు అంటారు వాటిని. ఆ తర్వాత మనము పేపర్లో రాయడం మొదలెట్టాము. ఆ తర్వాత టైప్ రైటర్లు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత కంప్యూటర్లు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత ల్యాప్టాప్ వచ్చాయి. సో ఇంత ప్రపంచం మన రాస్తున్న టూల్స్ పైన జరుగుతుంది, కానీ మనం రాసే దిశ మనకు కనిపించట్లేదు. దీని కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీలో కొన్ని చెప్పాను కూడా, ఇంకొన్ని చెప్తే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనలో చాలా థాట్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ప్రిజర్వ్ చేయము అనమాట. అంటే యాజ్ అ నేషన్ వీ హ్యావ్ a bad habit of ever documenting in conversation. దీనికి ఇంకా మనకు ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఒక పేపర్లో రాసుకోవడము, ఒక మెమరీ గుర్తు వచ్చినప్పుడు పేపర్లో రాసుకోవడం, ఇలాంటి మినిమం హోంవర్క్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ చేయకపోవడం కూడా రైటింగ్ ఒక రకంగా నశించిపోవడానికి కారణం. అంటే నశించి అన్నది పెద్ద వర్డ్, నాకు తెలిసిన తెలుగు పదం వాడని తప్పనుకోతుంది. సో ఈ రైటింగ్ లో ఇంకొక అద్భుతమైన పార్శ్వం ఏంటంటే, రైటింగ్ క్రియేట్ చేసే ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుందో మనకు చాలా వరకు తెలుసు. అందులో ముఖ్యంగా మీటూ అన్న ఒక ఆవిడ రాసిన ఒక చిన్న బ్లాగ్ కి వచ్చిన రెస్పాన్స్, మీటూ మూవ్మెంట్ అని హాలీవుడ్ ను మొత్తం కుదిపేసింది. ఆ తర్వాత ఆక్యుపై వాల్ స్ట్రీట్ అన్న ఇలాంటి ఒక ఈవెంట్ కూడా అలాంటిదే. మీరు చాలా వరకు చూసుంటాము. మనకి ఇంతవరకు చాలా వరకు రాసేవాడు అంటే వాడే రచయిత అయి ఉంటాడు. కానీ మీరు లాస్ట్ 15 years ఆర్ సో మీరు కనుక చూస్తే, రచయితలు, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఇన్ లిటరేచర్, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఎకనామిక్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్.
ఇప్పుడు మీకు లిటరేచర్ 2016 నాకు చాలా గుర్తుండిపోయింది ఫర్ 2 రీజన్స్. ఒకటి, లిటరేచర్ అవార్డ్ వాస్ గివెన్ టు బాబ్ డిలన్, సింగర్ అండ్ మ్యూజిషియన్. అతనికి ఎందుకు ఇచ్చారంటే అతని లిరిక్స్ వెరీ నేటివ్ గా ఉంటాయి అన్న దీంతో ఇచ్చారు. అండ్ సిమిలర్లీ దెర్ వాజ్ ఆల్సో కాంట్రాక్ట్స్ కి సంబంధించి 2016లో ఇంకా ఎంత స్కోప్ ఉంది, మనం రాయవలసింది కాంట్రాక్ట్ లో ఎంత రాసుకోవట్లేదు అని సంబంధించి ఐ థింక్ ఆలివర్ హర్ట్ అండ్ హోమ్స్ అన్న ఒక ఇద్దరు కలిపి ఎకనామిక్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. దట్ షోస్ దట్ మనం కాంట్రాక్ట్లు కూడా, అంటే రైటింగ్ లో పార్ట్ అంటే కొందరికి కాంట్రాక్ట్ రైటింగ్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషన్. సో అలాంటి చోట కూడా ఇంకా ఎంత గ్యాప్స్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేస్తూ వాళ్ళు చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి నోబెల్ ప్రైజే వచ్చింది అంటే దిస్ డెఫినెట్లీ నీడ్స్ ఎ రీలుక్. అంటే ఇక్కడ మనం చూసిన, అంటే మనం విన్న ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ కానీ, లేదంటే ఈ వాటిని స్ప్రెడ్ చేసిన ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ మన దేశంలో స్ప్రెడ్ చేయడం ఎక్కడైనా సరే, సో యూ కెన్ సీ దట్ న్యూస్ గ్యాడ్జెట్ పేపర్స్, మైట్ నాట్ బి న్యూస్ పేపర్ ఎంటైర్లీ, న్యూస్ గ్యాడ్జెట్ పేపర్స్, చిన్న న్యూస్ పేపర్స్ కానీ, పాంప్లెట్స్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా హెల్ప్ చేశాయి. ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే రైటింగ్ మీద ఉన్న పట్టు, రైటింగ్తో ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చూపించే సమ్ ఆఫ్ ది స్మాలెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ నేను నోటీస్ చేసింది 15 years చెప్తూ కంటిన్యూస్ టు దట్, రైటింగ్ హెస్ యాక్చువల్లీ ఎవాల్వ్డ్. అంటే ఇక్కడ రైటర్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యారని నేను చెప్పట్లేదు, మెయిన్ స్ట్రీమ్ రైటర్స్ అన్న కమ్యూనిటీని ఛాలెంజ్ చేస్తూ నాన్ కమ్యూనిటీ రైటర్స్ విపరీతంగా వచ్చారు. అడ్వకేట్లు, క్రిమినల్స్, చెఫ్స్, ఇంకా సిఇఓస్, డాక్టర్స్. ముఖ్యంగా కొన్ని పుస్తకాలు నాకు బాగా, నేను కొన్ని చదివిన వాటిలో చెప్తాను. ఎంపరర్ ఆఫ్ మ్యాలడీస్ అని సిద్ధార్థ్ ముఖర్జీ, హీఈస్ ఎ డాక్టర్. కాంప్లికేషన్స్ అని అతుల్ గైక్వాండే అన్న అతను డాక్టర్. ఆ తర్వాత డర్ట్, అమాంగ్ ద థగ్స్ అన్న బుక్స్ ని బిలీ బిల్ఫోర్డ్ అనే ఒక అతను రాశాడు. బిలీ బిల్ఫోర్డ్ అమాంగ్ ద థగ్స్ అన్న పుస్తకం మీరు అందరూ తప్పకుండా చదవాలి. అంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి యూకేలో ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ మధ్య పెరిగాడంట. సో తను ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ మీద పెరిగిన అనుభవాల్ని మొత్తం తీసుకొని ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఆ పుస్తకం పేరే అమాంగ్ ది థగ్స్. సో లుక్, మన అనుభవాల్ని ఇలా ఆలోచించి మన ప్రొఫెషనల్ కానీ పర్సనల్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మీద పెట్టుకొని ఆలోచించి రాస్తే ఏమి సాధించగలుగుతామో కూడా మనకు నీట్గా అర్థమవుతుంది. నో రిజర్వేషన్స్, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బుక్. కిచెన్ కాన్ఫిడెన్షియల్ పూర్తిగా చదవలేదు, బై ఆంథోనీ బోర్డన్. ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాడు ఒక 2 ఏళ్ల ముందు. సో తను ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్న ప్రతిసారి తను చేసిన ఒకే ఒక ప్రయత్నం రాయడమే. అలాంటిది రాయలేని స్థాయికి ఒత్తిడి రావడంతో ఆ ఒత్తిడి రిలీజ్ అవ్వలేక ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాడు. అండ్ వన్ ఆఫ్ అదర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్ విచ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు మీ బై మై స్కూల్ డే ప్రిన్సిపల్ మిస్టర్ మాధవ్. ఆయన గురించి చెప్పాలి. He introduced me to Shakespeare and also to Darwin. Origin of Species అనే పుస్తకం ఆయన లైబ్రరీలో అసలు కనిపించింది. The Origin of Species is a very simple book. The Origin of Species is a very interesting and a must-read పుస్తకం అండి. It is available online, you can buy it, go for it. So given this, I would like to share some of the things like రైటింగ్ జరుగుతున్న స్థాయికి ఎలాంటి స్కోప్ నింపదలుచుకున్నాను అన్న వాటిని కొన్ని క్వాడ్రంట్స్ లో డివైడ్ చేశాను. ఐ థింక్ క్వాడ్రంట్స్ తెలుగు పదం తెలియదు నాకు, భాగాలు అనుకున్నాం ప్రస్తుతానికి. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనకు ఎంత ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ గా మనం రాసుకోనే స్కోప్ మనకు ఉంది అన్నది రాయడం వల్ల మనకు ఒక కొత్త పర్సనాలిటీ తెలుస్తుంది. లేదు మనం ఇంకొంత మిగతా వాళ్ళందరికీ మనలోని కొత్త పర్సనాలిటీ కనిపించేంత స్థాయికి రైటింగ్ మనల్ని ఆవిష్కరిస్తుంది అని చెప్పదలుచుకున్నాను.
బహుశా మీ దగ్గర రాసేదానికి మీరు అనుకోవచ్చు నేను రచయితనా లేదా కవినా లేదా ఏం అవసరం లేదు. మీ డైలీ వారి ఇష్యూస్ కానీ వాటికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ ఇవి రాయండి చాలు. ఇద్దరు భార్యాభర్తలు గొడవ పడితే ఆ భార్య మీద వచ్చిన కోపాన్ని రాసి ఆవిడకి గనుక పంపించగలిగితే నాకు తెలిసి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంతకు మించిన బెటర్ సొల్యూషన్ లేదు. గాడిదాన్ని తిట్టే బదులు గార్దబాన్ని తిట్టారు అనుకోండి, షీ లవ్స్ దట్. మా ఆయనకి ఎంత బాధ తెలుసు అన్న ఒక ఒపీనియన్ వ్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ మచ్ రైటింగ్ క్యాన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సాల్వ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ అస్, లాట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఇష్యూస్ అమాంగ్ అస్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. అండ్ మీరు గమనించి చూస్తే నేటి అమ్మమ్మలకు నానమ్మలకు కథలు రావు, ఎందుకంటే వాళ్ళు వినలేదేమో అనుకుంటాను నేను, లేదా వాళ్ళకి చెప్పే స్థాయికి ఓపిక లేదు ఇవాళ. సో storytelling has become one big art. It has become a very big profession. సో ఇవాళ మీరు స్టోరీ టెల్లర్ అయితే ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన కథ చెప్పేదానికోసం మిమ్మల్ని హరికథ చెప్పమన్నట్టు ప్రతి చోట పంపించి రోడ్ షో అన్న పేరుతో చెప్పిస్తారనమాట. సో టు గెయిన్ వాట్ ఈస్ అక్లైమ్ టు ఎ కంపెనీ, అట్రాక్షన్ టు ఎ కంపెనీ. సో ఇలా చేయడం అన్నది ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్. స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నది నా ఫీలింగ్. అంటే ఒక రకంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మనం కోల్పోవడానికి ముఖ్య కారణం మనము లెటర్స్ రాయకపోవడమే. అంటే ఉత్తరం నాకు తెలిసి మనల్ని సజీవంగా ఉంచుతూ ఊపిరిలోదే ఒక అపురూప రూపం అది. అంటే లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక కాలం నాటి ట్విట్టర్, మన పోస్ట్ కార్డు ఒక కాలం నాటి ట్విట్టర్, ఇన్ని పదాల్లోనే రాయగలగాల. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం ఆ ఒక్క లెటర్ చూస్తే మా ఇంట్లో ఈ తంతి ఉండేదండి. ఈ వచ్చిన లెటర్స్ అంతా పెట్టుకునే ఒక తంతి ఉండేది, ఒక కిటికీ పక్కన తగిలించి ఉండేది అనమాట. సో వచ్చిన ప్రతి ఉత్తరాన్ని అక్కడ దాంట్లో పెట్టేవాళ్ళం. సో ఎప్పుడో 6 నెలలకో 5 నెలలకో ఒకసారి ఆ లెటర్స్ అన్ని ఏమొచ్చాయని తీసి ఒక ఆడిట్ చేసి ఏవి ఉంచుకోవాలి ఏవి పారేయాలన్న ఒక ప్రయత్నం అయితే జరిగేది. మా నాన్నగారితో మేమందరూ పిల్లలందరూ చేసేవాళ్ళం. సో ఇవాళ అటువంటి మన వాళ్ళు చాలా వరకు పోస్ట్ ఆఫీస్కే వెళ్ళి కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది. పోస్ట్ మ్యాన్ తెలిసి ఎవరికి గుర్తులేదు. సో వెన్ ఐ టుక్ మై డాటర్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్లి ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నప్పుడు షీ డిస్కవర్డ్ అట్లీస్ట్ 10 different things which her education could not help her. అంటే ఇటువంటి దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది అన్నది మనం మర్చిపోయాం అనమాట. అంటే ఇంత అపురూపంగా, అంటే ఒక కార్డు ముక్క ఎంత జీవితానికి రిఫ్లెక్ట్ చేసే ఒక అద్భుతమైన అపురూపాన్ని ఇవాళ మనం ఎవరికి రాయట్లేదు. బహుశా రాయాలి అని నా కోరికని ఎవరైనా తీసుకొని మొదలెట్టాలి అని అనుకుంటే ద వెరీ ఫండమెంటల్ వే ఈస్ దట్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఒక కార్డ్ తీసుకొని మొదలెట్టి రాస్తే చాలు. దట్ విల్ బ్రేక్ ద జింగ్స్, దట్ విల్ బ్రేక్ ది సైకలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అరే నేను రాస్తే ఎవరేమనుకుంటారో, లేదంటే నేను రాసింది అసలు ముందు నేను రాయగలుగుతానా, రాసింది బాగుంటుందా, దిస్ ఆల్ డజంట్ నీడ్. we should start doing it. ఇవాళ అలాంటి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల రాయడం మనల్ని తట్టి లేపే ఒక చాకలి బండ లాంటిది. మనం రాసే ప్రతి అక్షరము, అంటే చాకలి బండలో ఉతికిన ఒక ఉతికే బట్ట ఎలా అయితే శుభ్రమవుదో, ఇక్కడ రాయడం కూడా అలాంటిదే. రాయడం మొదలెడితే అది రోజువారీ చాకలి బండలాగా ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క రూపుదిద్దుకొని మనలో ఉన్న ఆ డిఫెక్ట్స్ ని తీసేస్తుంది, ఆ డిస్ఇంట్రెస్ట్ టు రైట్ తీసేస్తుందని నా నమ్మకం. అంటే ప్రతిరోజు అనుభవాలు రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద బిగ్గెస్ట్ గ్యాప్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 generations ఈస్ దట్ బహుశా లేట్ 80s లో రైటింగ్ అనే దానికి ఒక డెత్ సీడ్ స్టార్ట్ అయింది. దట్స్ వాట్ వేర్ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో ఇప్పుడు లేట్ 80s తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్స్ అన్నిటికీ ఆ ముందు తరం వాళ్ళు, మా తరం ఎలాంటిది, తాత ఎవరు, ముత్తాత ఎవరు, ముత్తాత తండ్రి ఎవరు, వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఏ ఊరు నుంచి ఎలా వచ్చారు అన్న ఒక ఫ్లో ఈ నేటి జనరేషన్స్ కి బొత్తిగా తెలియదు అనమాట. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ హార్మ్ఫుల్ థింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్, మచ్ డేంజరస్ దాన్ ఎన్వైరన్మెంట్ హార్మ్ దట్ వీ కీప్ టాకింగ్. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా, because our families have extensively changed themselves, deliberately they have changed themselves. So all I can say is that ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వాట్ యు సే, అనుభవాలని మనం నెక్స్ట్ తరానికి ఇవ్వకపోతే
ఆ తరం మనల్ని మర్చిపోతుంది. ఇప్పుడు బహుశా నేను మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని ప్రయత్నాలు మొదలెట్టాను. అసలు ఎక్కడ మొదలైనాం మనము అని చెప్పి మొదలెడితే, మేము ఎక్కడో 1800 వరకు వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి ఎవరెవరు మనకు తెలుసు వాళ్ళందరికి సంబంధించి మనం ఏ ప్రయత్నం చేయొచ్చు, నేను ఏం డాక్యుమెంట్ చేయొచ్చు వీళ్ళందరినీ ఒక ప్రయత్నము. ఐ థాట్ దట్ ఐఎమ్ ఆన్ ఎ హ్యూజ్ టాస్క్. బిఫోర్ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు హౌ టు రైట్ దిస్, మా బాబాయ్ గారు సజెస్ట్ చేశారు, రీడ్ వేయి పడగలు బై విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు. సో దట్ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఐడియా హౌ యూ కెన్ ఎవాల్వ్డ్, హౌ యువర్ ఫ్యామిలీ హాస్ బీన్, ఎలా వచ్చారు ఏంటి అన్నది. నేను వీటికి సంబంధించి చిన్న చిన్న కథలు కూడా రాసి ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిన మిత్రులు అందరికీ పంచుకొని ఉన్నాను. వాళ్ళందరూ ఆ ఒక చిన్న చిన్న రాతలకే వాళ్ళు ఇంత బాగా రాయగలుగుతామని, నా ఇంగ్లీష్లో తప్పులు చూపించేవారు కానీ తెలుగులో తప్పులు చూపించలేని స్థాయికి రాశాను అని ఒక పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ I myself realized the amount of language Telugu I know when I started writing. That's the beauty of it. So ఇలా అంటే మీరు రాసే వీలునామా కానీ లేదంటే ఇంకా ఎటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ అని ఏదైనా రాసుకున్నా, మీరు రచ్చబండ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే, లేదంటే హైకోర్టుకి వెళ్ళినా, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినా, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ఎ రైటింగ్ ఎవిడెన్స్, ఒక రిటర్న్ ఎవిడెన్స్ కావాలి. అలాంటిది ఒక పేపర్లో మనము మనకి ఎవరో చెప్పి రాయడం వేరే, మనం ఏమి వాడికి చెప్పి రాయించుకోవాలా అన్నది కూడా ఒక హోంవర్క్. అలాంటివి చేయకపోవడం అన్నది ఇట్స్ అది ఒక రకంగా మనం ఈ ఒక టాలెంట్ స్కిల్ లేక మనం చాలా మంది తమ ఆస్తులు కానీ లేదంటే మిగతావి చాలా వరకు కోల్పోయారని అనుకుంటాను నేను. అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద వెరీ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎక్సెసివ్ లో. అంటే ఇది ఎక్సెసివ్ గా ఇది రోజువారీ కార్యక్రమం కింద తీసుకొని రాయగలిగితే ఇంకా మంచిది. లేదు వారానికి ఒకసారి, అంతెందుకంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్కు SMS పంపించే బదులు, లేదంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపించే బదులు, యూ రైట్ ఎ లెటర్ అండ్ సర్ప్రైజ్ హిమ్. That's the answer. I think they will be not just more elated, they will hold a lot of respect about you. So ఆ స్థాయికి రైటింగ్ ఇవ్వగలుగుతుంది అన్నప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని తీసుకొని ప్రయత్నం చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక కాంటెక్స్ట్ చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ అ పారాడాక్స్ బై సోక్రటీస్ చెప్పినట్టు, there is a paradox in couple of his statements. ఒక కాన్వర్సేషన్ లో తను చేసిన 2 స్టేట్మెంట్స్ ని పారాడాక్స్ కింద తీసుకొని ఐ జస్ట్ ట్రై టు రీడ్ దట్. సాక్రటీస్ ఒకసారి అంటాడు ఏమనంటే, ఇట్ ఈస్ అ డిస్కోర్స్ దట్ ఈస్ రిటన్ డౌన్ విత్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద సోల్ ఆఫ్ ద లిజనర్. ఇట్ క్యాన్ డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ నోస్ ఫర్ హూమ్ ఇట్ షుడ్ స్పీక్ అండ్ ఫర్ హూమ్ ఇట్ షుడ్ రిమైన్ సైలెంట్. అంటే రాత ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ పారాడాక్సికల్ గా ఇంకొక స్టేట్మెంట్ చేస్తాడు అనమాట. అదే కాన్వర్సేషన్స్ లో ఒక కింగ్ ఇంకొక ముగ్గురితో కలిసి చేస్తున్న కాన్వర్సేషన్స్ లో చెప్తాడు, ది ఆల్ఫాబెట్ విల్ క్రియేట్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ సోల్. దే విల్ ట్రస్ట్ ది రిటర్న్ క్యారెక్టర్ అండ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ దెమ్సెల్ఫ్. అంటే ఇప్పుడు మన బహుశా ఈ జనరేషన్ అని అనుకుంటాను, మీరు వాళ్ళకి నేర్పించిన భావాన్ని వదిలేసి మీరు నేర్పించిన అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకునే మూర్ఖపు స్థాయికి మనిషి మారిపోయాడు అని చెప్పి సోక్రటీస్ ఈ యొక్క ఇట్స్ అ లిటిల్ ఫిలాసఫికల్ బట్ ఇట్స్ హైలీ పారాడాక్సికల్ టు. సో ది అదర్ వన్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్క్లూజివిటీ ఆఫ్ హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ ఆన్. ది ఎక్స్టెన్సివిటీ అన్నది కూడా ఇక్కడ చాలా ఉంది. బహుశా ది ఎక్స్టెన్సివ్ రైటింగ్ మనమున్న ప్రొఫెషన్స్ లో, ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ గా ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టెన్సివిటీని నా రైటింగ్ లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం ఒక పుస్తకం రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా ఒక్కడి వల్ల నేను అంత పుస్తకం రాయలేను, ఎందుకంటే అంత పుస్తకం చదివే ఆడియన్స్ కూడా లేరు. సో వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ దాట్ వై కాంట్ ఐ కొలాబరేట్ అండ్ రైట్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. అంటే ఎక్స్టెన్సివిటీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ ది నెక్స్ట్ ఫోల్డ్ ఫర్ రీసెర్చ్ లాంటి యాక్టివిటీ. సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా. అంటే దాన్ని ఏమనొచ్చు, ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సెగ్మెంట్ అన్నది సమాజంలో డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఏంటి అన్నది ఇలా తెలుస్తుంది. సో డిఫరెంట్ స్టైల్స్, అంటే ఇప్పుడు ఒకే టాపిక్ మీదే ఈ ఎక్స్టెన్సివిటీని ఎంకరేజ్ చేసే రైటింగ్స్ మనం చూస్తాము. అందులో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ మీద రాస్తారు కొంతమంది ఒకే టాపిక్ మీదే. కొంతమంది
డిఫరెన్స్ కొత్తగా కనుక్కొని ఆ టాపిక్ మీద రాసే ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే ఇది ఒక రకంగా ఇమిటేటివ్ ఉంటుంది, ఇంటెన్సివిటీ ఉంటుంది, రెండూ ఉంటాయి దీంట్లో. బహుశా ఇలా 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 ఇంటెన్సివ్గా ఇమిటేటివ్గా రాసేవాళ్ళు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ రైటర్స్ అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ రైటింగ్ ఒక రకంగా ఇండివిజువల్ స్థాయి యొక్క పొలిటికలిజంని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు. సో this is what the extensivity of it. And excessiveness is what we are in currently in. The entire world we are in is in excessive of a content. అంటే ఇక్కడ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రెండు ఉన్నాయి ఎక్సెసివ్ లో. బట్ బ్యాడ్ అని చెప్పలంగానే దెర్ ఇస్ నాట్ సో గుడ్ థింగ్స్. ఏంటంటే ఎక్సెసివ్లీ అబ్సెషన్ అయిపోయారు కొన్ని విషయాలకి, కొన్ని సబ్జెక్టులకి, కొన్ని వర్డ్స్కి. అందులో ఇజమ్స్ రావచ్చు, ఐడియాలజీస్ రావచ్చు, లేదంటే ఇంకేదైనా అప్లైడ్ థాట్స్ రావచ్చు. ఇలా ప్రతిదానికి మేమున్నామన్న ఒక స్లోగనీరింగ్ అను, లేదంటే ఒక మెసేజింగ్ అన్న ఫ్యాక్టర్లో మనం చూస్తున్న ప్రతి చోట ఇవాళ ఎక్సెసివ్నెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ వాట్ వెన్ వీ సీ ఆన్ సోషల్ మీడియా దర్ ఆర్ లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ కేసెస్ బీన్ ఫైల్డ్ అక్రాస్. సో అంటే ఇది ఒకలాంటి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసే ఒక రైటింగ్. సో దీన్ని రాయడం వల్ల బహుశా మనకు ఒక వ్యూస్ పెరుగుతాయి, వైరల్ అవుతాయి అన్న ఐడియాలు ఎక్కువ అయిపోయాయి, కానీ మనము ఎంత సెన్స్ కోల్పోతున్నాం అన్నది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. సో ఇలా ఎక్సెసివ్ రైటింగ్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఒక రకంగా ఎక్స్ప్లాయిటింగ్, ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సెంట్రిక్, డెస్ట్రాయింగ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం లిటరేచర్లో ఉన్న పదాల కొత్త మీనింగ్స్ లేదంటే కొత్త వర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నాము. దట్ ఈజంట్ ఫేర్ ఫర్ అస్. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండే సబ్జెక్టులు గాసిప్స్, చాలా మంది స్పిన్ డాక్టర్స్, అంటే అబద్ధాలని పెంపొందించేవాళ్ళు, సో ప్రొపగాండా, పర్సనలైజేషన్, ఇలాంటి విపరీతంగా చూస్తున్నాము. ఈరోజు సోషల్ మీడియా మాత్రమే కాదు, వీటికి సంబంధించిన వార్తాపత్రికలు, పత్రికలు, ఎడిటోరియల్స్, కాలమ్స్, అంటే ఏది దాన్ని ఏమంటారు, ఇలాంటి మీరు రాత ఉన్న ప్రతి చోటికి ఇట్లాంటి ఒక ఎక్సెసివ్నెస్ ఏదో ఒక ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకున్నాము. అండ్ మై లాస్ట్ వన్ వాజ్ అబౌట్ ది ఎల్యూసివ్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఇది ఒక రకంగా ఒపీనియనేటర్స్ అనే అంటాను నేను. అంటే వాళ్ళు రాసేది ఏదో రాసి ఏదో ఒపీనియన్ జనరేట్ చేసేలాగా ఉంటుంది. సో దే ట్రై టు స్ప్లిట్ అస్ రైట్ బిట్వీన్ అనమాట, రైట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇట్ ఎరేజెస్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ అండ్ నాన్ ఫిక్షన్. ఇది నిజంగా ఫిక్షన్, ఇది నాన్ ఫిక్షన్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక మిథాలజికల్ క్యారెక్టర్ని చాలా వరకు ఈ మధ్య సినిమాల మీద గొడవలు చేశాము. ఆవిడ ఇలా చేయలేదు, ఇలా చేశాడు, ఆయన ఇలా చేయలేదు, ఇలా చేశాడు. ఆ టైంకి ఎవరు లేరు. ఆ టైం హిస్టారియన్స్ ఎంత రికార్డ్ చేశారో అదే బేస్ మీద తీసుకొని సినిమాలు కానీ, కథలు కానీ, ఒక ఎడిటోరియల్స్ కానీ రాస్తారు. బట్ ఈరోజు స్థాయికి ఎలా అయిపోయిందంటే ఐఎమ్ హర్ట్ అన్నామంటే దానికి కారణమే ఈ ఎలూజివ్ రైటింగే. సో ద వెరీ ఫార్మ్ ఇస్ బ్యాంకింగ్లో ముఖ్యంగా ఇట్లాంటివి చూస్తాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో చూస్తాము. ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇలా ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి, లేదంటే పొలిటికల్ ప్రొపగాండాస్ని ఇలాంటి వాటిల్లోకి తీసుకొని రావడం, ఇలాంటి ఎలూజివ్నెస్ని ఎంత క్రియేట్ చేయగలుగుతామో అంత క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో నేను అదే చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ pin us down so hard that we will fail ourselves to find what is actual truth is all about, what is about they're talking about. సో ఇది ఒక రకంగా ఇది ఎలాంటి ప్రొజెక్షన్స్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ఈ రోజు దానేమో తెలుగులో ఇది ఒక స్థాయికి ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే నౌ దిస్ ఇస్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్వాసీ లిటరేచర్ అనమాట. మేము రాసిందే లిటరేచర్ అన్న స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ feel lot of difficulty in making myself in reading them or writing anything like that. So నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతున్నాను. So that is one of the most important part of it. I think this is the first portion of it, what exactly. And the second part of it is that అసలు significance of writing ఏంటి అన్నది ఆలోచిస్తే నాకు తెలిసిన మొట్టమొదటి the utilizing of the space that you have. The space utility is so important for us that మీరు ఒక కార్డు ముక్క రాసినా, ఒక లెటర్ రాసినా, ఒక బ్లాగ్ రాసినా, ఒక పేపర్ మీద ఒక ఐడియా థాట్ ప్రజెంట్ చేసిన, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఇట్ క్రియేట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ విత్ అస్.
సో దీంట్లో మనం ఏ టాపిక్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అదేదో శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినప్పుడు కవిత్వానికి ఏది అర్హత కాదన్నట్టు, లేదంటే రావి శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు కథకు ఏది అనర్హతం కాదు అన్నట్టు, యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఫ్యామిలీ, యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఉమెన్, మెన్, యువర్ కొలీగ్స్, యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ సైన్స్, యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ట్రావెల్, ఫోటోగ్రఫీ, చిల్డ్రన్, పాలిటిక్స్, పాలసీ మేకింగ్. అంటే మీరు ఒక ప్రధానికి చెప్పకపోతే మీకు ఒక వినతి పత్రం ఇచ్చుకునే స్థాయి నుంచి ఇవాళ మెయిల్ పంపే స్థాయి వరకు ఉంది. అదంతా రైటింగేనండి. ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ని ముందు మనం పెన్ను పేపర్తో రాసుకొని ఎన్ని సర్దిద్దుకోనో మనం టైప్ చేసుకున్నాం మనం. కానీ మనం డైరెక్ట్ కూర్చొని టైప్ చేసింటే ఆ స్థాయికి అది రాదు. మీరు గమనించి చూడండి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇస్ దట్ గాంధీ గారి లెటర్లు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ రాసిన లెటర్లు, లేదంటే ఏ టిప్పు సుల్తాన్ రాసిన సిగ్నేచర్, ఇవన్నీ విపరీతంగా లక్షల కోట్లలో వేలానికి పోతాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే, మీరు బహుశా టిప్పు సుల్తాన్ కూడా కంప్యూటర్ వాడి రాసినారని అనుకుందాం, కానీ దానికి ఇంత వాల్యూ వచ్చేది కాదు. గాంధీ గారు టైప్ రైటర్ వాడినారని అనుకుందాం, ఇంత వాల్యూ వచ్చేది కాదు. ఆ రైటింగ్ అన్నది ఈజ్ అన్ ఎన్సిస్ట్రియల్ ప్రాపర్టీ, పొసెషన్ అండ్ అన్ అబ్సల్యూట్ వెల్త్ ఫర్ అవర్ కల్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాంటివి రాయడంలో, ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఆ వాల్యూ, మిగతా దేంట్లో ఉండదండి. సో ఇన్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, ఈ వాట్ ఐ సే దట్ ఈ ప్రయత్నం ఎలా అయితే మొదలు పెట్టాలో ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్తూ, మీకు మీ ఎమ్మెల్యేకి ఒక లెటర్ రాయండి, లేదా ఒక ఎంపీకి ఒక లెటర్ రాయండి, వాళ్ళే షాక్ అవుతారు. వాళ్ళ పేర్ల మీద లెటర్లు వచ్చి వాళ్ళకి నోటీసులు వస్తాయి తప్ప లెటర్లు ఎప్పుడు రావు వాళ్ళకి ఈ మధ్య కాలంలో. సో దట్ యూ కెన్ సర్ప్రైజ్ దెమ్, దే విల్ టేక్ ఏ లుక్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు గుర్తుంటుంది, ఈ మధ్య చనిపోయిన తమిళ్ కమెడియన్ వివేక్, ఆయన ఇందిరాగాంధీ ఒకే రోజు పుట్టారంట. సో ఆయన ఇందిరాగాంధీకి ఉత్తరం రాశారు, మేడం అందరూ మీకు మాత్రం బర్త్డే విషెస్ చెప్తారు, మీరు నాకు బర్త్డే విషెస్ చెప్పండి అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాశాడంట. ఆవిడ రెస్పాండ్ అయ్యి అతనికి షీ షేర్డ్, అసలు వెంటనే వాళ్ళ ఇంటికి ఒక పోలీస్ వ్యాను అందరూ వచ్చి విషెస్ చెప్పారంట. అంటే చూడండి, మీరు ఒక లెటర్ ఎంత ఎంత పవర్ఫుల్ చేయగలుగుతుందో. అండ్ సుధామూర్తి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి టీసీ, అదే టాటా, ఆ రోజు టాటాకి టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి అప్లై చేసింది, అందరికి తెలిసిన విషయం. కానీ అక్కడ ఆ నోటీస్లో ఏముందంటే నాట్ ఫర్ ఫిమేల్ అని ఉంది. సో ఫిమేల్ ఎందుకు ఈ జాబ్కి అప్లై చేయకూడదు అని ఆవిడ ఒక లెటర్ టాటాకు రాసి అప్లికేషన్ ఆవిడ పిలిచి ఉద్యోగం ఇచ్చారు. సో సీ ద పవర్, యూ కెన్ యాంగర్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ షోకేస్ అవుట్. అంటే అన్ని హాస్యము అంటే మనం ఇవాళ ఎలా ఉన్నామంటే, ఒక ఎంటర్టైనింగ్ కాన్వర్సేషన్ ఉంటే తప్ప నేను నీతో మాట్లాడలేను, నాకు దాంట్లో కొన్ని ఇజమ్స్ ఉంటాయి తప్ప నేను నీతో కూర్చొని పంచుకోలేను. ఇంతకుముందు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ రఘుకుమార్ గారు అన్నారు, నాకు నీకు ఒక ఐడియాలజీ ఉంటే తప్ప మనకు మాట్లాడుకోలేము. నో, సో దట్స్ నాట్ ద సెన్స్. రైటింగ్ is a volcano of set that we are sitting. We should use it, explore it. It will explain what you are. ఇంతకు మించిన గొప్ప ఛాన్స్ కాదు. సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఆయన రాసిన లెటర్ల మీదే డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఒక పుస్తకమే పబ్లిష్ అయింది, దాని మీద ఒక సిరీస్ తీశారు. సో అది దాన్ని ఏమనొచ్చు, దాంట్లో అన్ని అపూర్వత్వం ఏదైతే నేను చెప్పానో అది బహుశా దిస్ ఇస్ వేర్ యూ కెన్ రియలైజ్ ఇట్. Letters from a father to his daughter. Yeah, okay. సో ఇది ఒక రకంగా మన ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఒక యాంటీడోట్. నాకు కోపం మీ మీద వచ్చింది అనుకోండి, నేను మిమ్మల్ని తిట్టడం వల్ల చాలా వల్గర్గా వాడతాను. బట్ అదే నేను మిమ్మల్ని తిడుతూ మీ మీద కోపంలో ఎక్స్ప్రెస్ లెటర్ రాశాను అనుకోండి, అసలు మీ మాటల్లో నాకు మా వీధి సునకం అదేమో గ్రామసింహం అరిచినట్టు ఉన్నది అని రాసామనుకోండి, వాడి గ్రామసింహం ఎవరు అని చెప్పి వెతుక్కుంటాడు. So there are a lot of ways that you can go and explore the beauty of language, the beauty of words that has actually been given to you. ఇన్నేళ్ల మీ హోంవర్క్ని ఇలాంటి ప్రాసెస్లోకి తీసుకురండి. మీరు చూసి వచ్చిన ఒక సినిమా గురించి ఒక రివ్యూ రాయండి. అంటే దీస్ ఆర్ ద వేస్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్. సో ఒక రకంగా మాట్లాడగలిగి రాయలేని వాళ్ళందరికీ దిస్ విల్ బూస్ట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇవాళ మాట్లాడే వాళ్ళు విపరీతంగా ఉన్నారు, అంటే చాలా ఏళ్ళగా ఉన్నారు. ఇవాళ అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువైపోయారు, కానీ రాసే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు. రాసిన ఒకరు ఇద్దరు తొందరగా ఐడెంటిఫై అయిపోతున్నారు.
కానీ అదే ఆపర్చునిటీలో ఇంతమంది రాయగలిగే రెస్పాన్స్ మీద కూడా పాలసీ మేకింగ్ కానీ లేదంటే ఒక ఆలోచన కానీ ఎనీథింగ్ కుడ్ కమ్. అందరూ స్పీచ్లు ఇచ్చి వాయించేస్తున్నారు, అందరిని ఎవరు రాసి వాయించట్లేదు. అంటే నా మీనింగ్ ఈ వాయింపు అంటే వీపు వెనకాల పడే దెబ్బలు అంటే. సో దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. సో వాట్ యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ, నాకు తెలిసినంత వరకు ది జనరేషన్ టు జనరేషన్ యొక్క జర్నీని మీకు తెలిసిన చిన్న చిన్న పదాల్లో, చిన్న చిన్న కథల్లో, చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్లో రాయగలిగితే యూ హ్యావ్ ప్రిజర్వ్డ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ జనరేషన్స్. దిస్ ఇస్ when ఒక 3 generations 4 generations తర్వాత దే డోంట్ నో హూ యు ఆర్. ఏదో ప్రవర్ చెప్పేటప్పుడు వాడుకుంటామే తప్ప మిగతాటప్పుడు మేము ఎప్పుడు వాడం, బికాస్ వీ డోంట్ నో దెమ్. బికాస్ ఈజ్ అ రాంగ్ థింగ్ టు టెల్. వాళ్ళకి తెలియదు కాదు, మనం చెప్పలేదు వాళ్ళకి, మనం ప్రిజర్వ్ చేయలేదు. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. అండ్ ఒకసారి అంటే రాయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీ ఆలోచన పరిమితి, మీకు భాష ఎంత పనిచేస్తుందంటే మీరు ప్రతిసారి వాడే పదం వాడడం మీకు ఇష్టం ఉండదు అనమాట. ఒక స్థాయి తర్వాత అది మీకు మొట్టమొదటి ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ యువర్ రైటింగ్. వెన్ యుల్ గో అండ్ ఫైండ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఈ ఒక పదానికి ఎన్ని సినానిమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కొత్తగా రాయగలుగుతాను అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎందుకంటే పద వినోదం అన్నది నేను ఒక 30 ఏళ్ళగా చేస్తున్నాను ఈనాడులో. నాకు కనిపించిన చోటంతా చేస్తాను. అది ఇవాళ నేను తెలుగు పదాలు నేర్పించడానికి నేను చేసిన మొట్టమొదటి ప్రయాణం. నేను రాయించిన అక్షరాభ్యాసం తర్వాత నేను పరిచయం చేసిన ఇంకొకటి ఏంటి మా అమ్మాయిలకు అంటే అది పద వినోదం అనే చెప్తాను. ఇవాళ దాంట్లో వచ్చే చాలా రిపీటెడ్ పదాలు ఉంటాయి. రమారమి, సుమారు ఇట్లాంటివి చాలా వస్తాయి దాంట్లో, ప్రతిసారి వస్తుంది కూడా. అది వాళ్ళు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి రాసేస్తారు వాళ్ళు. బురద అంటే పంకం, అది నాకు కూడా తెలియదు చాలా ఏళ్ళు. సో పద వినోదం వల్లే తెలిసింది. సో the eccentricity that it brings to you has to be formalized here. ఒక ట్యూన్ చేయగలగాలి అన్నది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్షరాలతో మనం వేసే ప్రతి అడుగు నాకు తెలిసి ఒక ఇట్స్ అ నాన్ స్టాప్ జర్నీ, ఇట్స్ అన్ ఎంజాయబుల్ జర్నీ. అంటే పోస్ట్ డెత్ ఎట్లాంటి జర్నీ ఉంటుందో తెలియదు, కానీ జీవించినప్పుడు మాత్రం అక్షరం ద్వారా ఇచ్చే సపోర్ట్తో రాసేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై. ఐ థింక్ బహుశా దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ యామ్. నేను పర్సనల్గా తీసుకొని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా రాయడము అంటే నాకు అసలు విపరీతమైన చిరాకు. ఎందుకంటే దాన్ని చాలా మంది రాయడం చేత కానీ వాడు కూడా నన్ను చూసి దీంట్లో ఈ బదులు ఏ ఉండాలా, ఈజ్ బదులు వాజ్ ఉండాలా అంటాడు. వాడేవాడు నేను ఎంత కష్టపడి రాస్తే వాడేవాడు నన్ను జడ్జ్ చేసేదానికన్నా ఒక కోపంతో, ఈ కోపం బాధగా మారి రాయడం అంటేనే విరక్తి చేసింది నాకు ఒక స్థాయి. అందుకే నేను పెన్ను పేపర్ తప్ప ఇంకెక్కడ రాయనని చెప్పాను. ల్యాప్టాప్ లేకుండా రాయకుండా అన్ని ఇలాంటి రైటింగ్స్తో రాయాలని చెప్పి ఒక పుస్తకం కూడా తెప్పించుకున్నాను. ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. మీరు మామూలుగా మీకు తెలిసిన భాషలో రాసిన తర్వాత కింద మీకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లోకి ఆటోమేటిక్గా మీ మెయిల్కి కానీ మీ మొబైల్కి కానీ వెళ్ళిపోయే ఆపర్చునిటీ ఉన్న టూల్స్ వచ్చాయి. వాటికి పంపించుకోవచ్చు మీరు. When you press at the bottom of the book, it is a differently manufactured paper అన్నమాట. When you write on it, it captures every essence of your day. అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు రిపిటేటివ్గా చేసినా కూడా సరే మీ కొట్టు రాతలు అన్నీ రికార్డ్ చేస్తుంది. అది వీడియో ద్వారా పంపించుకోవచ్చు, లేదా డాక్యుమెంట్ గాను పంపించుకోవచ్చు, ఒక ఇమేజ్ గాను పంపించుకోవచ్చు. ఇలాంటి టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది. సో ఐ ఆస్క్, ఒక 5-6 వేల నుంచి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ పుస్తకం. అది తెప్పించుకున్నారంటే మాత్రం మీరు అందరు రచయితలు అయిపోవచ్చు అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ పబ్లిషింగ్ ఇట్. It brings you an opportunity both to write and also అదేమది పబ్లిష్, రెండింటికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ దట్, తెలుగుతో అని చెప్పాను కాబట్టి నేను తెలుగుతోనే ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. నాకు తెలిసిన కొన్ని రాయడం పట్ల నాకు అనిపించిన కొన్ని అభిప్రాయాలు తెలిసే ప్రయత్నం ఇక్కడ చేస్తాను. వ్రాయడం కుంచెతో చేసే ఒక అక్షరాకృతి, గొంతు పలికే ఒక కంఠ ఘోష కూడా, కంటితో చూపించే ఒక దార్శనిక దృష్టి. ఎందుకంటే మీరు తెలుగు కథలు చదువుతున్నారు అనుకోండి, ముఖ్యంగా నా ఒక దార్శనికతను పెంచింది an autobiography, my experiments with truth, గాంధీ గారిది, an autobiography of an yogi. ఆ తర్వాత చాలా మంది చూపించారు, కానీ ఆ తర్వాత శంకరం మంచి అమరావతి కథలు,
వంశీ మాసలపూడి కథలు, వంశీకి సంబంధించిన అన్ని పుస్తకాలు ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీరు తెరిచి చదవడం మాత్రమే మొదలెట్టాలి, ఆ తర్వాత అతను మీకు అన్నీ చూపిస్తాడు. అంటే ఆ విజనరీని ఈ మధ్య కాలంలో వంశీ ఆవిష్కరించినంతగా ఎవరు ఆవిష్కరించలేదన్న అభిప్రాయం నాకు ఉంది. బట్ మిగతా వాళ్ళు లేదని కాదు. యాక్చువల్గా ఇలా మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చేసిన తర్వాత సరిదిద్దుకునేది బాగా రాసేవాడికి ఉండదంట. సో నేను ఇప్పుడే మొదలెట్టాను కాబట్టి నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మీకు నచ్చలేదు కదా కాబట్టి ఇలా కూడా ఉంటుందని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ సో నీడెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ కాంటెక్స్ట్. రాసే వాళ్ళు కావాలి, అంటే రెస్పాన్సెస్ కావాలి. మనం విన్నది, చూసినది, జరుగుతున్న దానికి సంబంధించి రాసే ఒక శక్తి రాయడం ఇస్తుందని నమ్ముతాను నేను. సో మన జీవనయాన అనుభూతి సంతకం ఇది. what when they want to know who's your grandfather is, who's your grandma is all about, వాళ్ళకి మీరు కనిపించే ఒక అద్భుతమైన సంతకం రాయడం వల్ల. సంప్రదాయము అని చెప్పడం కన్నా సంప్రదాయాన్ని ఒక స్పర్శకి, ఒక స్ఫురణకి కేంద్రం చేయగలిగితే అది రాయడం వల్లే జరుగుతుందని నా నమ్మకం. బహుశా ఇఫ్ అట్ ఆల్ వి టాక్ అబౌట్ సివిలైజేషన్, నాగరికత అన్నది ఒక భద్రపరచగలిగేది ఏదన్నా ఉంది అంటే రాయే భద్రపరిచినప్పుడు పేపర్ ఎంత భద్రపరచగలుగుతుందో ఆలోచించండి. ఇట్ క్యాన్ డూ ద మిరాకిల్ దట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఇట్ విల్ మేక్ యూ అ మ్యాన్ దట్ యూ కెన్ నెవర్ ఈవెన్ డ్రీమ్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్. మీకున్న ఆసక్తి అదే అవుతుంది, మీకు శ్రోతలను పెంచుతుంది, మీ శ్రై చేస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా మీకు ఒక I don't know you have a robots at your place, or you have an artificial intelligence with you, but మీ రచన మీకు తప్పకుండా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. I think it is very important for all of it. ఒక రకంగా ఇది కథ అవ్వచ్చు, లేదా కవిత్వం అవ్వచ్చు, అది వీటికి సంబంధించిన ఏ మానవాళి ఒక అనుభవానికి సంబంధించి వాట్ ఎవర్ యూ బ్రింగ్ ఇన్, ఐ థింక్ ఇది తప్పకుండా కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తుందని చెప్తాను. ఐ థింక్ ఐ విల్ కన్క్లూడ్ మై వర్డ్ హియర్. ఐ థింక్ ఐ హావ్ టేకెన్ 9 additional minutes, but it was my first, అంటే ఒక 5 ఏళ్ల ముందు శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారి ఆశీర్వాదమే అని అనుకుంటాను. ఎళ్ళు మాట్లాడు, రాయి చదువుతారు అని చెప్పే ఒక ధైర్యమే ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టుడే, one man has told me that there is nothing wrong with me and I can do whatever I want as long as I am here to help anybody, facilitate anybody. Thank you. Thank you, Sriram Kishore. So it was a wonderful session. I am really one of the most entertaining section today. So before I make further any observations, I invite all who are available here, seniors like Srinivas Shastri garu, my friend Vijay Kumar, and Sudarshan Rao, union leader, Venkanna. So many friends are available here. Sudhimati madam. I invite Professor Balmohan Das garu unnaru, Dr. Muralidhar garu. Veerandarni kuda nenu I am inviting all of them on their own. Unmute చేసుకొని మాట్లాడండి. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడుతుంటే మీకై మీరే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోండి. సో దట్ లెట్ దేర్ బి అ డిస్కషన్ అబౌట్ ఐడియాస్ ఆఫ్ రాంగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్కమ్. ఐ ఓపెన్ ద సెషన్ ఫర్ డిస్కషన్. నేను బాలమోహన్ దాస్ రవికుమార్ గారు, ధన్యవాదాలు మీకు. వెల్కమ్ సార్. నన్ను మన్నించాలి, నేను ఒక 20 నిమిషాలు లేటుగా మీ ప్రోగ్రామ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. కారణం ఏమిటంటే నేను రాస్తూ దాంట్లో మునిగిపోయాను, దీని గురించి మర్చిపోయాను. కానీ రాస్తూనే నాకు వెంటనే మరలా రవికుమార్ గారు, శ్రీరామ్ కిషోర్ గారు గుర్తొచ్చి వెంటనే వచ్చేసాను, అది ఆఫ్ చేసి వచ్చాను. కాబట్టి నేను రోజు ఏదో ఒకటి రాస్తూనే ఉంటాను. శ్రీరామ్ కిషోర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని మనం విన్నవారినే కాకుండా అందరినీ కూడా మీరు రాస్తున్నారా, రాయకపోతే ఇప్పటి నుంచి రాయండి,
రాస్తే మీరు పర్ఫెక్షన్ వస్తుందని మనకు మెసేజ్ ఇచ్చారు డెఫినెట్ గా. సో ఈ విన్నవాళ్లే కాకుండా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా రాయిద్దాం. వారు చెప్పిన ఉత్తరాల తంతి మా ఇంట్లో కూడా ఉండేది. ఆ తంతి పోయింది, కానీ ఇప్పుడు నేను ఫైలింగ్ చేస్తున్నాను. నేను ప్రతి మీటింగ్ లో ఇప్పుడు రాసుకున్నాను. శ్రీరామ్ కిషోర్ గారు రాసిన విషయాలన్నీ కూడా, ఆయన చెప్పిన విషయాలు రాసుకున్నాను నేను. ఆ రాసుకున్న తర్వాత నేను ఫైల్ చేస్తాను. ఫైల్ చేస్తే మరలా ఎప్పుడైనా అడిగితే నేను చెప్పగలను దీని గురించి. నా విద్యార్థులకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే రాయండి 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 అని చెప్తున్నాను. చాలా మంది రాయడం లేదు. నేను మొట్టమొదటి ఉద్యోగంలో చేరిన రోజున మా గురువు గారు నాకు చిన్న పుస్తకం ఇచ్చారు. ఆ పుస్తకంలో వారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ పుస్తకం జేబులో పెట్టుకో, రోజు నువ్వు ఏ పనులు ఈ రోజు చేయాలో లిస్ట్ రాసుకో, లేకపోతే మర్చిపోతావు అన్నారు. అది నేను ఎప్పటికీ కూడా పాటిస్తున్నాను. ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరో చెప్పారు, మీకు 2 పుస్తకాలు జేబులో పెట్టుకోండి, ఒకటేమో చదవడానికి, ఒకటేమో రాయడానికి అని. అది చేయడం లేదు. మనం డైరీలు రాయడం లేదు ఈ రోజున. పూర్వకాలంలో డైరీలు వచ్చాయి మనకి, ఆ డైరీలు రాసుకునే వాళ్ళం. డైరీలు రాయడం చెప్పావు. ఈ టెక్నాలజీ ఇది ఎంత పే చేయాలన్నయ్యా, రాయటం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా కొంతవరకు తగ్గిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ వారు చెప్పిన విధానంలో ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కూడా మనం రాయవచ్చు అన్నది ఒక అడిషనల్ పాయింట్ గా మనం చూడాలి. మీకు అందరికీ తెలుసు, వినాయకుడు ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ రైటింగ్. నారద మహర్షి వ్యాసుడికి నేను భారతం రాస్తాను అంటే ఎవరి చేత రాయిద్దామంటే వినాయకుడి చేత మీద రాయించమన్నాడు ఆయన. ఆగకుండా రాయాలన్నాడు ఆయన. నేను రాస్తానికి నాకు ఖాళీ ఉండకుండా నువ్వు చెప్పాలన్నాడు ఆయన. వినాయకుడు ఈజ్ ద బెస్ట్ రైటర్. మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి రామకిషోర్ గారు చెప్పారు. ఎన్ని లెటర్స్ రాశారో ఇప్పటికి డాక్యుమెంటెడ్ లెటర్స్ 31,000 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఆయనకి 8,500 లెటర్స్ రిసీవ్డ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. వారు చెప్పినట్లుగా లెటర్స్ టు గాంధీ, లెటర్స్ టు నెహ్రూ, ఇవన్నీ కూడా పుస్తకాలుగా వచ్చినాయి. చాలా సంతోషంగా వారు చెప్పిన డాక్యుమెంట్ రైటర్స్. మరి డాక్టర్లు, మనలో ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారో తెలియదు, డాక్టర్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే లెజిబుల్ రైటింగ్ గా ఉండాలి. రాసేటప్పుడు లెజిబుల్ రైటింగ్ కూడా ఉండాలి. వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్మసీ షాపులకు వెళ్తారట కొంతమంది. అందుకనే గవర్నమెంట్ వారు తీసుకొచ్చారు, రూల్ కూడా తీసుకొచ్చారు, మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో మందులు రాయండి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. నేను రాస్తూ ఉన్నాను. నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మా అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి కూడా రాయమని చెప్తూ ఉంటాను. వీరు చెప్పిన దాంట్లో తప్పకుండా చాలా విషయాలు మనందరం చేయాలన్నాయి. వంశవృక్షం గురించి రిఫర్ చేశారు. చాలా, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కార్యక్రమాల్లో, స్పిరిచువల్ గా కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు మీ తండ్రి పేరు, మీ తాత పేరు, మీ ముత్తాత పేరు చెప్పమంటారు. తెలియవు, చాలా మందికి తెలియవు. అవి రాసుకోవట్లేదు. బ్రాహ్మడు గుర్తుంచుకోవాలి, మాకెందుకు అనే స్థితి వచ్చింది. పిండ ప్రదానం చేయకపోయినా కూడా వంశవృక్షం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం రామకిషోర్ గారు తప్పు చేశారు. మనం విన్నవాళ్ళైనా తప్పకుండా వంశవృక్షం గురించి రాసుకుందాం. ధన్యవాదాలు. Thank you, Professor Balmohan Das Garu. Professor Balmohan Das Garu is a former Vice Chancellor of Nagarjuna University, sir. We are very happy, sir, that you have come and participated in the discussion. Sir, please, now the discussion is open, sir. Anybody can unmute and talk. Sir, నేను సుధీమతిని. శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు మేడం, సార్ మాట్లాడండి. శ్రీరామ్ కిషోర్, నేను అడ్రస్ చేస్తున్నాను. ది నీడ్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నావు. ఆర్డర్ నేను ఏం పెడతానంటే, ముందు నీడ్ పెట్టాలి, తర్వాత సిగ్నిఫికెన్స్ పెట్టాలి. అదొక కామెంటు. రెండో కామెంటు, నేను ఒక థాట్ చెబుతాను మాట్లాడడానికి రిలేటెడ్ గాను. Between experience and expression of experience, there falls a shadow. A huge majority of humanity live in that shadow. మనము ఏదో రాద్దాం అనుకుంటాం. రాద్దాం అనుకునే లోపల మనకున్న ఆలోచన ఏ వర్డ్స్తో వచ్చిందో ఆ వర్డ్స్తో ఆలోచన ఉండదు. మన కాగితం మీద పెట్టేటప్పటికి నాకు words and thoughts play hide and seek with me. So how do I solve this problem? ప్రొఫెసర్ తుపా శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారు మాట్లాడారండి. ఇప్పుడు సారు ఏమంటుందని
మనకున్న సీనియర్ మోస్ట్ గైడెన్స్ ఇక్కడ ప్రతి యాక్టివిటీలో. సో శ్రీరామ్ గారు, మీరు అంతా చివర్లో ఒకేసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఒకేసారి ఎండ్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇండివిజువల్ గా అవ్వమనండి, ఎందుకంటే మర్చిపోవచ్చు కొన్ని. అంటే రాసుకుంటారు సార్, రాసుకుంటారు. దేనికి అది ఆన్సర్ చేసేస్తే అంటే డైలాగ్ అయిపోతుంది ఏమో భయం సార్, అంతకంటే లేదు. అది బెటర్. అసలు ఇంటరాక్టివ్ సెక్షన్ కావాలి. సరే సార్, వెల్కమ్. రామ్ గారు ఇష్టం, ఇఫ్ యూ కెన్ ఐ థింక్ నేను ఇంకా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాను. ఆయన చెప్పిన సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ ఇన్ రైటింగ్ నేను ఇంకా ఏబిసిడీలో నేర్చుకుంటున్నాను, వాటిలో అలా నేర్చుకుంటున్నాను. నన్ను ఈరోజు ఇంతవరకు వచ్చి నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే అంతా ఆయన చలవే. ఆయన నన్ను ప్రశ్న వేయటం అసలు దాన్ని అదే but I'll find some time to express it. Yeah. సుధీమతి గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. ఏం లేదండి, చాలా మంచి టాపిక్, చాలా బాగా చెప్పారు. నాకు ఒక రకంగా ఒక పునర్జన్మ ఇచ్చారేమో అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను చాలా రాసేదాన్ని ఉత్తరాలు, ముఖ్యంగా మేము మా ఫ్రెండ్స్ తోటి చదివిన నవలలు క్రిటిసిజం కూడా ఉత్తరాల్లో వెళ్ళిపోయేది. అలాంటిది ఆ హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఎందుకో కాలక్రమేణా దూరం అయిపోయాయి. మళ్ళీ రాయాలనే ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది. రైటింగ్ వల్లనే థాట్ ఫిక్సింగ్ అవుతుంది. అసలు మనం రాసిందే నిదర్శనం. అది నాకు ఎంత నమ్మకం అంటే, మా అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరతానన్నప్పుడు నువ్వు కాగితం మీద రాసి నీ ప్రిఫరెన్సెస్ అని అడిగాను. ఎక్కడ ప్రిఫరెన్స్, నీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, నీకు ఎక్కడ సీట్ వస్తే నేను అక్కడ చేర్పిస్తాను, డొనేషన్ కట్టలేము, నీ తెచ్చుకున్న సీట్ మాత్రం నేను చదివిస్తాను అని ఒక చిన్న కాగితం మీద రాసిచ్చాడు. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఐఐటి, సెకండ్ పిలాని, థర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అని. ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, అమ్మ నువ్వు ఇంజనీరింగ్ లో చేర్పించినప్పుడు నా చేత రాయించి తీసుకున్నావు, అదే పెళ్లి చేసుకెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఎందుకు రాసి మనలేదు నువ్వు అని క్వశ్చన్ చేశాడు. అలాగే రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం. ఐ యామ్ థింకింగ్ ఆఫ్ రైటింగ్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సుధీమతి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రమేష్ గారు మాట్లాడండి. వెంకన్న గారు మాట్లాడండి. మాట్లాడుతున్నా. ఇప్పుడు మేము రవికుమార్ గారు కానీ నేను కానీ మేము లేటరల్ ఎంట్రీస్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ లో. అంతకంటే ముందు కూడా మేము కొంత ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిస్టులుగా ఉన్నాము. అయితే మేము లాయర్స్ ప్రొఫెషన్ అంతా కూడా రాసిన చట్టాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మా ప్రాక్టీస్. అంటే రాయడం అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యానుస్క్రిప్టే. అది యాక్చువల్ కూడా ఇప్పుడు GOMS అంటారు, GO మ్యానుస్క్రిప్ట్. అసలు ఆ చట్టం చేసేవాడు రాయాలి, అదే దాని అర్థం. అంటే రాయడం అంటే వాని మైండ్ అంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరైతే డెలిగేట్ చేశారో వాని ని ఆ మైండ్ని తీసుకొచ్చి అక్షర రూపం ఇవ్వాలని దాని అర్థం. అది అందుకొరకే రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది శ్రీరామ్ కిషోర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు. మేము నిజంగా ఈయన మైండ్ ఏ విధంగా ఉన్నది అని మేము ఆ అక్షరంలో చూసుకొని చెప్తాం. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ అంటారు దీన్ని. మేము దాని మీదనే బతికేది. అది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ప్రొఫెషనల్ గా కూడా శ్రీరామ్ కిషోర్ గారు ఒక ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్ ను చెప్పారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ప్రపంచం మొత్తం కూడా మైండ్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. మైండ్ను మీరు రాతను మాత్రమే ఇమ్మీడియట్ రిఫ్లెక్షన్. అది ఆ విషయాన్ని లోపల నాలో ఉన్నప్పటికి కూడా శ్రీరామ్ కిషోర్ గారు ఒకసారి గుర్తు చేశారు. చాలా థ్యాంక్స్. అది చెప్పదలుచుకున్నా. థ్యాంక్ యూ వెంకన్న. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ సార్. రమేష్ బాబు గారు ఉన్నారు, వారి వాయిస్ వింటం లేదు మేము చాలా రోజుల నుంచి. రమేష్ బాబు గారు,
అయ్యో రఘుకుమార్ గారికి నమస్కారం. నమస్తే సార్, మీ వాయిస్ వినక మేము చాలా సఫర్ అవుతున్నాం. అయ్యో భలేవారు. అలాగే ఇక్కడ మిగిలిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ శ్రీరామ్ కిషోర్ మరి చాలా చక్కగా మాట్లాడాడు. ప్రత్యేకించి ఉత్తరాలు, పద వినోదం, భాష, ఆ భాషలో ఉత్తరాలకు ఉన్నటువంటి స్థానం ఏమిటి, ఏ రకంగా ఆ లిఖిత భాష పట్ల మానవులు వ్యవహరించాలి, చాలా స్టడీ చేసి చెప్పాడని నాకు అనిపించింది. అసలు శాసన భాష దాకా ఆయన వెళ్ళొచ్చాడు. శాసనాల్లోనే మొదటి మానవుడు మొట్టమొదట భాష అనేది శాసనాల్లోనే చూస్తాం మనం, అంతకుముందు ఇంకెక్కడా లేదు లిఖిత పూర్వకంగా. సరే, తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. మనం మొట్టమొదట శాసనాల్లో, ఆ శిలాఫలక శాసనాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు పదం దాన్ని నోట్ చేసుకున్నారు మన పెద్దలు. అంధా పధీయో గామో విరిపురం, ప్రాకృతంలో రాయబడి ఉన్నది ఇది. అయితే ఆ బ్రాహ్మీ లిపి, మరి ఆ లిపులు ఏదైనా ఉన్న పదాలు ఇవి తెలుగు పదాలు. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి శాసన భాషకి ఆంధ్ర పదము అంటే ప్రదేశం అనే అర్థంలో, గ్రామము విరిపురము. ఆ శాసనాలు దానం చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఓ సత్రాలో, లేకపోతే ప్రభుత్వం వారి యొక్క వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు, గుళ్ళు, గోపురాలు, చెరువులు, ఇట్లాంటి చోట ఈ శాసనాలు వేసేవారు. అలా మొదలైనటువంటి మానవుడి భాష గమనం చివరికి ఇప్పటికి ఆ భాష అదృశ్యం అయిపోయి, ఇందాక మిత్రులు చెప్పారు GOMS నెంబర్ అంటే మ్యాన్స్క్రిప్ట్ నెంబర్ అని అన్నారు. అయితే ఈ మధ్య ఉత్తరాల్లో మేము MS నెంబర్, GOMS నెంబర్ చూడటం లేదండి. కంప్యూటర్ నెంబర్ ప్లస్ ఫైల్ నేమ్ రెండే కనపడుతున్నాయి. కంప్యూటర్ నెంబర్ ఇచ్చి దానికి ఫైల్ నేమ్ అని ఇస్తున్నారు మా ఆఫీసులు వాళ్ళు. మరి మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర ఎలా ఉందో నాకు అంత వివరాలు తెలీదు. ఏదైనా ఉత్తరాల నుంచి, పద వినోదం నుంచి, భాష నేర్చుకోవటం నుంచి అనేకమైనటువంటి విషయాలు విపులీకరించినటువంటి శ్రీరామ్ కిషోర్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. ధన్యవాదాలు. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ రమేష్ బాబు గారు. మీరు ప్రతి సాటర్డే వచ్చి మాకు కాస్త తెలుగులో మాట్లాడితే మేము తెలుగు నేర్చుకుంటాం. అయ్యో, ఎంత మాట్లాడలేదు కానీ తప్పకుండా నేను హాజరు అవుతున్నాను. గత 2-3 సార్లు నుంచి మీరు చెప్పిన నుంచి వస్తున్నాను. కాకపోతే మధ్య మధ్యలో ఎవరో రావడం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది మధ్యలో. కాకపోతే ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని క్రిందటిసారి మన మిత్రులు ఒకరు చెప్పినప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నా, మళ్ళీ అసలు ఇది సందర్భం కాకపోయినా, ఒకటి విద్య, వైద్యము రెండు కూడా ప్రైవేటు నుంచి తీసేసి ప్రభుత్వ పరం చేస్తే ఎలా ఉంటది, నాకు ఒక కల వచ్చింది. అంత అద్భుతమైనటువంటి రోజులు వస్తే అంత బాగుండేది అని. ఎందుకంటే మా బాల్యంలో చూసామండి, చాలా వరకు విద్య మాత్రం జడ్పీ స్కూల్స్ లోనే కమ్మని చదువు చెప్పారు. మరి మీ నాన్నగారు కూడా హెడ్ మాస్టర్ కాబట్టి మీకు కూడా స్వయం అనుభవం ఉన్నది. మరి అంతటి చక్కని పాఠశాలలు ఇవాళ ఎందుకు ఇలా పాడైపోయాయి ఏమిటో, మరి సమాజం ఇలా వెళుతుంది. మీరే మాట్లాడాలి సార్, ఒక సాటర్డే సెషన్ తీసుకోవాలి మీరు, ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు మీరు. మీ అనుభవాలు రంగరించి ఒక సాటర్డే సెషన్ మాకు తీసుకోండి, మేము కూడా ఎన్లైటన్ అవుతాం. తప్పకుండా సార్. సార్ ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. డాక్టర్ గారు, డాక్టర్ లక్ష్మీపురం మురళీధర్ గారా సార్? ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు? సుదర్శన్ గారు. సుదర్శన్ గారు ప్లీజ్. చాలా చక్కగా మాట్లాడేది సార్. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ రైటింగ్ యొక్క అనాటమీని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు. నేను రాసేవని మధ్యకాలం రాయడం మానేసిన, రాయాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ అనుకునే సమయంలో మీరు చక్కటి సందేశం ఇచ్చారు సార్. తప్పకుండా రాయడం మొదలు పెడతాను. హైదరాబాదీ భాషలో ఒక లైకర్ వైన్లు ఏమంటారు అంటే, సౌ బక్నా ఎక్ లిఖనా అంటారు. ఎంతైనా వాగొచ్చు, 100 వాగులు వాగొచ్చు మనం, కానీ ఒక సెంటెన్స్ రాయడం అనేది చాలా కష్టం. కాబట్టి చాలా చక్కగా చెప్పారు మీరు. సో రాయాలి అనుకుంటే రాయడం ఒకటే సొల్యూషన్, ఇంకా దానికి సొల్యూషన్ లేదు. దానికి నిదర్శనం ఎవరు అంటే మన రవికుమార్ గారు. ఆయనకు మించిన పెద్ద నిదర్శనం లేదు ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ యువర్ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ సుదర్శన్ సార్. రవికుమార్, శ్రీనివాస్ సార్,
హలో శ్రీనివాస్ సార్. హలో మురళీధర్ గారు, యా గో అహెడ్. సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చాలా చక్కటి టాపిక్స్ను, కొత్త సబ్జెక్టులను, వ్యక్తుల్ని పరిచయం చేస్తున్నందుకు మొట్టమొదటగా సార్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. దాని తర్వాత ఈరోజు శ్రీరామ్ గారి టాపిక్ రైటింగ్ అనేవి చాలా ఆలోచనలు అన్నటువంటివి వచ్చినాయి. సరే, మేము రమేష్ బాబు గారు అన్నట్టు నేను ప్రైవేట్ వైద్యుడిని, సారేమో ప్రైవేటు వైద్య విద్యము రెండు ఎత్తేసే అనేసి ఆ టాపిక్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, దాంట్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. మేము రాసేది ఎవరికి అర్థం కానటువంటి భాషలో రాయడంలో మేము చాలా నిపుణులము. మేము రాసేటువంటిది మాత్రము ప్రిస్క్రిప్షన్లు, అవి ఓన్లీ మా మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతూ ఉంటాయి. అది నంబర్ 1 పాయింట్. నంబర్ 2 వచ్చేసి ఏంటంటే, శ్రీరామ్ గారు అన్నట్టు ఇది భార్యకు మనం ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే రాయడం ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది అంటున్నారు. అసలు మామూలుగా మాట్లాడితేనే వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయి, ఇంకా రిటర్న్ గా డాక్యుమెంట్ గా దొరికిపోతే ఎట్లా అన్నటువంటిది నాకున్నటువంటి రెండవ డౌట్. నేను నా భార్య ఇద్దరం మేము క్లాస్మేట్స్, మేము చాలా లవ్ లెటర్స్ రాసుకున్నాము. అవన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఆమె చాలా భద్రంగా దాచిపెట్టుకోయింది. నేను మాత్రం ఆమె రాసినటువంటి లెటర్స్ పోగొట్టుకున్నాను. కాబట్టి వాళ్ళు ఏవైనా కానీ సరే భద్రపరచుకోవడంలో చాలా నిష్ణాతులు అన్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలా. ఇదొక్క విషయంలో ఆయన తన అభిప్రాయం ఏమైనా మార్చుకుంటారేమో ఒకసారి పునరాలోచించవలసిందిగా సార్లు కోరుతూ ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు మా మనమరాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఎంత ఇదే రెలవెంట్ టాపిక్, రైటింగ్ అన్నటువంటి దాని గురించి ఒక టాపిక్ ఉంటే 5వ క్లాస్లో అది ఏ రకంగా స్క్రిప్ట్లు పుట్టినాయి, ఈ విషయాల గురించే నేను వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఇదే సందర్భంగా కార్ల్ సాగన్ ఈజ్ అన్ ఫిజిసిస్ట్. ఆయన చెప్పినటువంటిది ఒకటి ఉంది, అది చదివి వినిపించడం రెలవెంట్ అనేసి భావిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు మొబైల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మనకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది. రైటింగ్ అండ్ బుక్స్ మీద ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఒక విషయం చెప్పినాడండి. వాట్ అన్ అస్టానిషింగ్ థింగ్ ఏ బుక్ ఈజ్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఏ ట్రీ with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it, you are inside the mind of another person, maybe somebody dead for thousands of years. Across the millennia, an author is speaking clearly and silently inside your head, directly to you. Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic. ఇట్లాంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మరొకసారి మననం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి శ్రీరామ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బాలమోహన్ దాస్ గారు మిగతా పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడినటువంటి విషయాల నుంచి వీఆర్ గ్రేట్లీ బెనిఫిటెడ్ వీక్ బై వీక్. ప్రతి వారం కూడా ఈ రకమైనటువంటి చక్కటి టాపిక్స్ ఉంటాయన్నటువంటిది ఆశిస్తూ మరొకసారి ఆర్గనైజర్స్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. రఘుకుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ మురళీధర్ గారు చాలా గొప్ప డాక్టరే కాకుండా ఆయన చాలా గొప్ప హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి. అండ్ పొలిటికల్లీ చాలా హైలీ కాన్షియస్ పర్సనాలిటీ. స్టూడెంట్ ఏజ్ నుంచి కూడా ఆయన, స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ నుంచి కూడా ఆయన హైలీ ఇన్వాల్వ్ విత్ ద సొసైటీ. ఈ పీపుల్స్ క్లినిక్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో గ్రేట్ థింగ్ సార్ దట్ యూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డిస్కషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంకెవరన్నా? శరత్ బాబు గారు. చాలా బాగుంది. ఆయనలో ఉన్నటువంటి విధేయత చాలా గొప్ప విషయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరన్నా? ఇంకా
ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం. ఇంకెవరన్నా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి లేదా? చంద్రశేఖర్, దివాకర్, మై కొలీగ్. యా, ప్లీజ్ దివాకర్. రేవతి గారు ఉన్నారండి. రేవతి గారు ప్లీజ్. రేవతి గారు. బాబాయ్ గారు ఉన్నారు, వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. విజయ్ కుమార్ గారు, యు హావ్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్? సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్. Only one thing ఏంటంటే, I don't know whether it is out of place or not. I think we should have a postcard writing competition. పిల్లలకి జనాలకి అందరికీ ఇచ్చి ఒక పోస్ట్ కార్డ్ ఇచ్చి ఒక థీమ్ ఇచ్చి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవి లేకుండా ఒక పోస్ట్ కార్డ్ రాయాలి. ఐ థింక్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ నెసరీ. మనం కాంపిటీషన్ స్కూల్స్ లో చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లోనే మన పిల్లలకి ఇచ్చి చేయొచ్చు. బై పోస్ట్ కార్డ్, ఈవెన్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా పోస్ట్ కార్డ్ లో జస్ట్ లైక్ రామ్ అన్నట్టు ఇట్స్ వాట్ యు కాల్ ది ఒరిజినల్ ట్విట్టర్ postcard, because the number of words will be restricted. I think when something is restricted, you get the correct points into it. A postcard is a wonderful way of writing, I feel. So that is the only thing I want to say. It was a wonderful lecture, Ram. Thank you, Vijay Kumar garu. Actually, the response and discussion session e cheptondi. Ram has created a kind of waves among the participants. Many of us have gone to nostalgia. And Ram, na varaku nenu cheppedi entante, nenu around 55-56 years వచ్చేదాకా ఏమీ రాయలేదు. కానీ 57th year నుంచి నేను రాయడం మొదలు పెట్టాను. ఇప్పటిదాకా నా పెన్ను ఆపట్లేదు. And I have almost all 15 to 20 projects before me, which I want to finish as early as possible. So thank you very much, Ram. And moreover, ఒక ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్న ఒక అందమైనటువంటి పదం ఏంటంటే అక్షరం. అంటే ఏదైతే నశించదో, ఏదైతే ఎప్పటికీ పోదో అది అక్షరం అనే, ఆ అక్షరం అనే సెన్స్ లో ఈ పదాలని వాడడం అనేది ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నటువంటి ఒక అందమైనటువంటి వ్యవహారం. అట్లాగే మనకు బేసిక్ గా ఇండియన్స్ కి వోకల్ కల్చర్ అంటాం. అంటే మనం మామూలుగా ఎక్కువగా మాట్లాడతాం, తక్కువగా రాస్తాం. అది కాకుండా మూడవ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ కల్చర్ లో ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అంటే నాన్ ఋషి కురితే కావ్యం అని. అంటే నీవు కావ్యం రాయాలి అంటే ఒక ఋషి స్థాయికి ఎదగాలి అని. అంటే ఒక ఋషి స్థాయికి వెళ్ళేంత కృషి చేస్తే గానీ మీరు కావ్యం రాయలేరు అని. అట్లాగే ఇంకో కాన్సెప్ట్ మా ఫాదర్ రెగ్యులర్ గా నాకు చిన్నప్పుడు చెప్పేవారు ఏంటంటే, ముందు చదువు, తర్వాత జీవితాన్ని అనుభవించు, ఒక 50-55 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత అప్పుడు ఈ రెండింటిని క్రోడీకరించి, అంటే చదువును జ్ఞానాన్ని, చదువును అనుభవాన్ని క్రోడీకరించి రాయడమే గొప్ప రైటింగ్ అని అదొక స్టేట్మెంట్ ఉండేది. ఇట్లా రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి రైటింగ్ లో. మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద రైటర్స్ మనకి వానప్రస్థ ఆశ్రమం చేరే స్థాయికి వస్తారు. యంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది వెస్టర్న్ ఐడియా. అంటే మోస్ట్ యూత్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది వెస్టర్న్ ఐడియా. దీంట్లో ఒక డిఫికల్టీ ఏముంది అంటే, యూత్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాక మీరు కమిట్ అయిపోతారు మీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఒక మాట ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా కానీ ఫైనల్ గా అమర్త్య సేన్ చెప్పినట్టుగా వీఆర్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్స్. వీఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ప్యాటర్న్స్. సో వండర్ఫుల్. శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారు ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మేకింగ్ సమ్ మోర్ కాంట్రిబ్యూషన్. సార్ వెల్కమ్ సార్ శాస్త్రి గారు. ఒకటే మీరు ఇందాక బాగా చెప్పారని చెప్పి రమేష్ బాబుని అలా చెబుతూ ఉంటే బాగుంటుందని నవ్వారు. నవ్వకుండా ఉంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్. మీరు మంచి పాయింట్ చెప్పారు. ఆయన వచ్చి చెబుతూ ఉంటే తెలుగు నేర్చుకుంటామని నవ్వకూడదు మీరు. లక్ష్మి గారు ఎవరో సంబడి హ్యాస్ సంథింగ్ టు సే. నవ్వితే ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ తగ్గుతుంది. ఓకే సార్. నమస్తే. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ సార్. నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ సార్. ఇది టాపిక్ చాలా బాగుంది. యంగ్ అడ్వకేట్ సార్ లక్ష్మీనారాయణ.
సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శ్రీరామ్ గారు. సార్ మీ టాపిక్ వల్ల నేను 8 years బ్యాక్ వెళ్ళాను. నా ప్రాక్టికల్ గా నా ప్రొఫెషన్ లో అయిన ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తొచ్చింది. జనరల్ గా మా దగ్గర క్లయింట్కి వస్తే మేము జనరల్ గా నోట్స్ తీసుకుంటాం, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటాం. అప్పుడులో నోట్స్ రాయించుకున్న తర్వాత కింద క్లయింట్ తో ఒకసారి చదివి వినిపించి వాళ్ళు లేదా వాళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత సంతకాలు పెట్టించుకునే వాళ్ళం. పెట్టించి మా ఫైల్లో ఉండేది. తర్వాత కేసు అయిపోయిన తర్వాత నేను అలా చెప్పలేదు కదా, ఇలా చెప్పలేదు కదా అంటే ఆ పేపర్ తీసి ముంగడ పెట్టారు. బాబు ఇది నువ్వు చెప్పింది నేను రాసుకున్నాను, నువ్వు చదువుకున్నావు, సంతకం పెట్టావు అని. అప్పుడు అనిపించింది అమ్మ ఇప్పుడు తెలిసింది దాని వాల్యూ ఏంటి అని. తర్వాత కూడా కొద్ది కాలంగా మళ్ళీ రాయడం అనేది మేము కూడా మర్చిపోతున్నాం. అంతా వాళ్ళు క్లయింట్స్ కూడా అంతా కంప్యూటర్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఇవ్వడం చేయడము. ఇవాళ సెషన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు మై ఒరిజినల్ పొజిషన్. థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్ గారు. lot of friends of mine are advocates అండి. వాళ్ళతో కోర్టులకు వెళ్ళేవాడిని ఊరికే బయట టీ తాగేదానికోసం. వాళ్ళైతే లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు తెచ్చినంతసేపు ఆ ఫైల్ చదివి వాళ్ళు రాసిన వాటిల్లో ఏవేవి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నట్టు, ఎక్కడ తప్పులు ఉన్నట్టు చెప్పేవాడిని. సో వాళ్ళు కూడా నోట్ చేసుకునేవాడు. సో దట్ వాజ్ ఆ పేపర్ ఇలా మడిచి పెట్టుకొని ఉండేవాడిని, నా చంకలో ఇలా పెట్టుకొని ఉండేవాడిని అనమాట కోర్టు బయట. దట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ అన్నారు. మళ్ళీ ఐ స్టార్ట్ అండి, నేను రాసి నోట్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను మళ్ళీ. దట్స్ గ్రేట్ అండి. రాజ్, యు హావ్ ఎనీథింగ్ టు సే? సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. యా, వెల్కమ్ రాజ్. సార్ విన్నాను సార్, క్లాస్ విన్నాను, ఒక 12 నుంచి విన్నాను సార్. నేను వినే స్టేజ్లో ఉన్నాను సార్ ఇంకా ప్రస్తుతానికైతే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, గుడ్. So, sir, there is one thing I wanted to say. ఈ కోవిడ్ టైంలో నేను కొత్త రైటింగ్ నేర్చుకున్నా. ఎలాగో మనం బయటికి వాకింగ్ అది వెళ్ళలేమని చెప్పేసి ఒక వైట్ బోర్డ్ ఇంట్లోనే హాల్లోనే పెట్టింది. ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంట్లోనే వాక్ చేస్తూ, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాక్ ఐ యూస్ టు ఫిల్ అప్ ది వైట్ బోర్డ్ కంప్లీట్లీ విత్ ఐడియాస్. నార్మల్గా వాకింగ్ చేసినప్పుడు చాలా మంచి ఐడియాస్ వస్తాయి, యువర్ థాట్స్. సో వైట్ బోర్డు మీద నాకున్న ఐడియాస్ అన్నీ కూడా కోవిడ్ వల్ల అందులో రాసేసుకుని ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 to 120 బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ రికార్డ్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా 50% ఐడియాస్ were discussed with Ram. Again they went into the scrapbook. From that scrapbook it will go into the book we are writing. So థాట్స్ మాత్రం ఏది పడితే ఎనీ ఫార్మెట్ లో మనం రాసేసుకోవచ్చు. వాకింగ్ చేస్తూ వైట్ బోర్డ్ మీద రాయాలన్నది ఇట్స్ టోటలీ న్యూ థింగ్ విచ్ ఐ హావ్ డిస్కవర్డ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. యా, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. సో యు యాజ్ యూజువల్ యాజ్ క్రియేటివ్ యు కెన్ సర్. మీ క్రియేటివిటీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అవును. అండ్ రవికుమార్ గారు, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ వన్ థింగ్ టు యాడ్ అనుకుంటాను. ఈ సోషల్ డైలాగ్, సోషల్ జస్టిస్ ప్లాట్ఫామ్ లో జరుగుతున్న డైలాగు ప్రతి వీక్ జరుగుతోంది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ థింగ్. ఒక 3-4 మిస్ అయ్యాను. ఐ వాంట్ ఇదర్ యూ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ అసోసియేషన్, నేను ఎక్కడన్నా చేయగలగడము. వీ షుడ్ డాక్యుమెంట్ వాట్ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ డిస్కస్ హియర్ అండ్ వీ షుడ్ పబ్లిష్ దిస్ యాన్యువల్ గా. ఒక ఎంత డైలాగ్ జరిగింది అన్న దీనికి మనం పబ్లిష్ చేసామనుకోండి, సో ద రిచ్నెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఎవ్రీ పార్టిసిపెంట్స్ హియర్ విల్ బి ఓవర్వెల్మింగ్లీ డబుల్డ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఒరిజినల్ గా ఫస్ట్ 2 సెషన్స్ లో మేము రిపీటెడ్ గా రిక్వెస్ట్ చేశాం ప్రతి స్పీకర్ ని, ఏంటంటే మీరు మాట్లాడింది మళ్ళీ ఒక రైటింగ్ షేప్ లో కూడా ఇవ్వండి. సో దట్ ఒక 3 నెలలకు ఒకసారి వీ విల్ రిలీజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ, అంటే 3 నెలలు అంటే 3 into 4 12 సెషన్స్ అవుతాయి. అంటే 12 కాంట్రిబ్యూషన్స్, అవి 12 కాంట్రిబ్యూషన్స్ టుగెదర్ ఒక బుక్లెట్ లాగా రిలీజ్ చేద్దామని ఇనిషియల్ గా కోరాము. కానీ సంహౌ మనం ఇప్పుడు దాకా అనుకున్నట్టుగా ది హెజిటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ టు రైట్, పుట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రైటింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ దెమ్ ఇన్ గివింగ్ దేర్ ఓన్ డాక్యుమెంటేషన్. యాక్చువల్గా అలా కనుక వస్తే ఇప్పుడు మీతో స్టార్ట్ అయినా సరే, ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ యూ,
మీరు మాట్లాడినంత కూడా ఒక రైటింగ్ ఫామ్ లో ఇస్తే ఫ్యూచర్ లో కూడా గతంలో మాట్లాడిన వాళ్ళని కూడా నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఒకసారి వాళ్ళు మాట్లాడితే రైటింగ్ లో పెట్టమని చెప్పేసి, సో దట్ లెట్ us రిలీజ్ ఇట్ as a small booklet for circulation among ourselves basically. సో వండర్ఫుల్ అండి, వండర్ఫుల్ సజెషన్ రామ్ గారు. ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి రఘుకుమార్ గారు. సార్ ఇది రైటింగ్ కు ఎంత దూరం అయిపోయినామో మొన్న నాకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఒక మిత్రులు నన్ను ఒక పుస్తకానికి సంబంధించిన ముందు మాట రాయమన్నారు. ముందు మాట రాయమనేసి అంటే బహుశా ఆ పుస్తకం పేరు వచ్చేసి ఏ కేస్ అగ్నెస్ట్ షుగర్, గ్యారీ ట్యాబ్స్ అనే అతను ఆ పుస్తకం ఇంగ్లీష్లో రాసినారు. దాన్ని కిషోర్ కుమార్ గారు అనేసి దాన్ని పంచదార జీవనశైలి వ్యాధులకన్నిటికీ మూలం అని చెప్పేసి తెలుగులో ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసినారు. పాపం ఆయన బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకొని భద్రంగా ఇది చేసినారు. ముందు మాట గురించి దాదాపు ఆయన 1 నెల రోజులు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఈ ముందు మాట రాయడానికి, ఆ 4 మాటలు రాయడానికి నాకు అంత టైం తీసుకుపోయింది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది రాయడము, తెలుగులో రాయడము అన్నటువంటి దానికి మనం ఎంత దూరం అయిపోయినాము, మనము ఎదుటోళ్ళని ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాము అన్నటువంటిది అర్థమైంది. ఇప్పుడు మన మిత్రులు శ్రీరామ్ గారు చెప్పినట్టు తప్పనిసరిగా మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని కొన్ని అన్నిటిని రానున్నటువంటిది మంచి ఆలోచన అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. It was really kind of. If I could have helped you to contribute more, there's nothing more than that. డాక్టర్ గారు మీరేంటంటే 1 నెల పాటు ఆత్రేయగా మారిపోయినట్లు లెక్క. అంటే ఆత్రేయ గారి గురించి ఒక జోక్ చెప్పేవాళ్ళు, ఆయన రాయక నిర్మాతల్ని రాసి ప్రేక్షకుల్ని ఏడిపిస్తాడని. ఆత్రేయతో పోల్చినందుకు సంతోషపడాలో అంటే సరదాగా లైటర్ వెయిన్ ఆత్రేయ గురించి ఆ మాట చెప్పేవాళ్ళు. అంత గొప్ప వ్యక్తితో పోల్చినందుకు. సో అదే అండి, సో వండర్ఫుల్ సార్. ఇంకెవరన్నా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి లేదా మనం లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్? మీరు చెప్తే. మై ఫ్రెండ్ హియర్ దివాకర్, I don't know, he's occupied. Please. Divakar, if you are available, let's have your word before we wind up. Appam Chandrasekhar garu, Revati garu, anyone? Chandrasekhar? Appam Chandrasekhar. Shekhar, please. శేఖర్, అన్మ్యూట్ చేసుకున్నావు, మాట్లాడొచ్చు కదా. నాకు షేరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండి నేను చేయలేదు. యాక్చువల్గా ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్ హియర్, ఒకసారి షేర్ చేస్తాను, చూడండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ హుక్డ్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాము, రైటింగ్, లెటర్ వీటికి సంబంధించి. అది ఇంతసేపు ప్రయత్నం చేసినా కానీ కుదరలేదు నా టాక్ అప్పుడు ప్రజెంట్ చేద్దామని. సో హౌ వీఆర్ హుక్డ్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్తూ, తంతిని తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా శిలాఫలకాలు ఎలా తయారయ్యాయి, ఆ తర్వాత బెటర్ పుట్ దిస్. సో ఆ తర్వాత ఎలా తాళపత్రాలు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత పేపర్ ఎలా వచ్చింది, ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ ఎలా వచ్చింది అని చెబుతూ ఒక హౌ హిస్టరీ గాట్ హుక్ టు రైటింగ్ అని చెప్తూ ఒకటి చేసాము. నెక్స్ట్ రైటింగ్ అన్న దీనికి ఏది రైటింగ్ కాదు అని చెబుతూ ఇంకొకటి, ది ఎంటైర్ ఫార్మాట్, ఎక్స్క్లూజివిటీ, ఎక్స్టెన్సివిటీ, ఎక్సెసివ్నెస్ అండ్ ఎలూజివ్నెస్కి సంబంధించి ఇలా చేస్తున్న ప్రయత్నంలోని డిఫరెన్స్ అని చెప్పే ఒక డిపిక్షన్ ఇది. And these are the 4 best that you got when you have an idea or a thought to go and use that space. So notebook, whiteboard, post, anything you have to post or paste on it, and the other things here. So ikkada idi actually ga na finishing statement.
చూడడము రాయడం కాదు అని చెప్పడము, చూసిన దాన్ని ఎలా ఎలా చెయ్యికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ వేళ్లతో రాసే ప్రయత్నం చేయడమే ఎంత గొప్ప అనుభూతి కలిగిస్తుందని చెప్పడము, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మైండ్ పైన ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తూ చెప్పడం. అండ్ సమ్వేర్ ఇఫ్ యూ కెన్ నోటీస్ ఇట్, రైటింగ్ షుడ్ బి ఎ మ్యాండేటరీ అట్లీస్ట్ అన్నది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫండమెంటలీ బిలీవ్. Now this is how I think I bought everybody to get hooked to writing. I wish everybody to continuously keep writing in whatever way they can. Thank you. సార్ ఇంకెవరన్నా ఉన్నారంటే ఫర్దర్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, లేదా మనము లెట్ us వైండ్ అప్ దిస్ సెషన్ ఫర్ టుడే. శాస్త్రి గారు మీరేమన్నా చెప్తారా? లేదు సార్, హీ లెఫ్ట్ అనుకుంటాను. ఐ థింక్ we should ఓకే సార్. సార్ నెక్స్ట్ వీక్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారు వస్తారు. వారి లైఫ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అంటే వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండర్వెంట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్గా అరౌండ్ దట్ హీ వాంట్స్ టు టాక్ నెక్స్ట్ వీక్. సో దిస్ ఈస్ ది బ్రీఫ్ అండి. నెక్స్ట్ వీక్ విల్ మీట్ వన్స్ అగైన్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. ఎంజాయ్ యువర్ ఫుడ్. వాట్సాప్ మెసేజ్లో ఫుడ్ ఇవ్వచ్చు కానీ ఇట్ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై యువర్ హంగర్ నౌ అట్ దిస్ టైమ్. So thank you very much, sir. Thank you all.